बीवें गुरु शाह दी कथा चौपई। आगे चला दत्त जट धारी, बाजात बेन बिखान अपारी। आगे चला दत्त जट धारी, दत्त जट धारी। जट धारी देखो, जटा तो उवें ही ने, भेख नहीं बदलिया, अगले लफ्ज बदलती। बेन बजदी है, बेन। बाजात बेन बिखान अपारी। और नाद नहीं बजते, नरसिंघे नहीं बजते, ये राम बेन बाजे। विख्यात कर दिए, बख्यान कर दिए नाल। बाजात बेन बिखान अपारी। हाँ, बख्यान कर दिए नाम दा। हुण नाम दा बख्यान करता जाता है, वो तू 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 नहीं करता है। जिवें जाते ना मिलटरी वाले, वो बजाई जाते ने भी असीं आउने आ भाई, मूहरे राह जिहड़ा हैगा भी क्लीयर मिल जाए, यानी रस्ता रुकावट ना होवे। जिवें गड्डियां जांदियां मिनिस्टरां दियां भी, हाँ क्लीयर दे दो रस्ता, जल्दी जाना। वो नहीं गल है। या आदर वास्ते खड़े हो जाओ, वो नहीं गल है। वो बख्यान करदा, नाम दा बख्यान करदा जांदा, हर की कथा करदा जांदा। हाँ। अस्थावर लख चेतन भये। अस्थावर लख चेतन भय। अस्थावर ये पहाड़ों को कहन लग जाते हैं, इन्हों इन्ना नहीं पता लग्या। थिर तो अस्थावर बने, थिर शब्द तो अस्थावर बने। पहाड़ों च किते प्राण हुंदे ने, पत्थर च। वो जेड़े खड़े ने ना पौधे धरती च, वो अस्थावर हुंदे ने, इक्को थां खड़े रहंदे ने। अस्थावरे जेड़े ने उही सुनणगे, पौधों नूं सुणदा है। संगीत भी सुनता है पौधों नूं, बेन बजदी है ना, संगीत भी सुनता है पौधों नूं। आदमी बोलदा भी सुनता है, दींदा भी है। इन्नी भी समझ है जे कुहाड़ा नहीं आउंदा बढ़ूगा, कि बढ़दे नूं देखदे ने, बराबर बढ़दे। अस्थावर चेतन भये। चेतन भये। अस्थावरां नूं चेतनता हुई है, जागे ने थोड़े जे सुन के। पेड़ पौधे भी जागे ने, जेड़े जड़ कहंदा, जड़ तां माया हुंदी है, जड़ माया हुंदी है। जेड़े जमीन दे विच पौधे ने ना, खड़े थिर हिल चल नहीं सकते, बल्कि अस्थावर लफ्ज वरत्या, आड़ा वरत्या नाल, थिर दे नाल आड़ा वरत्या, क्योंकि पौधे खड़े होए भी नहीं खड़े हैं, जमीन घूमती है। जिवें अस्थिर वरते है लफ्ज, अस्थिर, थिर दी जगह। थिर कुछ भी नहीं है इत्थे, थिर तां आकाश है। थिर नारायण, थिर गुरु, थिर श्री आकार, बाकी सब कुछ अस्थिर है। खड़ा होया भी हिलदा। अपनी आकाश विच जद असीं अपनी पोजीशन बदलते हैं तो हिलते हैं। आकाश में साड़ी पोजीशन बदलती है ना, तो हिलते हैं। अस्थावर चेतन पे, वो जाग पे। जे सुते सी ना, ध्यान उन्हां दा अंतर ध्यान ते बाहर मुखी होए। अस्थावर अंतर ध्यान होए हुंदे ने। अंतर ध्यान सी जेड़े चुप छाई हुई सी, वो बाहर मुखी होए, चेतन होए भी हैं कौन आउंदा, कहे जी बेण बजदी है, कहे जी गल चलदी है। गल उन्हां दी चलदी सी, जिहड़ी पौड़ी चढ़दे ने ना, पौड़ी सारे ही चढ़दे ने जानवर पौड़ी। जदों राम बेण बजदी है, उही बेण है। इहनूं कहंदे ने बीज मंत्र। हुक्म बीज मंत्र है, उही बीज मंत्र उन्हां नूं मिलदा। हाँ, सारिਆਂ ਨੂੰ बीज मंत्र इक्को मिलदा, अर्थ अपने अपने ने। इक्को बीज मंत्र दिंदी अग, सारिਆਂ ਨੂੰ सेक। सेक सब महसूस करते हैं। अग का सेक सारिਆਂ ਨੂੰ महसूस नहीं होता, ਉਹਦਾ ਤਾਂ मैसेज इक्को ही है, सेक। ये तत्तां नाल मेल खांदा बीज मंत्र का सुभाव। रोशनी दिंदी है लाइट, सूरज सबनों मिलती है रोशनी।
ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨੂੰ ਠੰਡਕ ਜੋ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਪੀਂਦੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਾਣੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਾਣੀ ਭਾਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੱਤਾਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਸੁਭਾਅ ਬੀਜ ਮੰਤਰ ਦਾ। ਚੇਤਨ ਦੇਖੋ ਚਕਰ ਧਲਵੈ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਚੇਤਨ ਸੀ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਚੱਕਰ ਚ ਪੈ ਗਏ। ਇਹ ਜੀ ਮੀਨ ਤਾਂ ਕਦੇ ਇਹ ਜੀ ਕਥਾ ਤਾਂ ਸੁਣੀ ਹੋ ਨਹੀਂ, ਆਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਚੱਕਰਤ ਹੋ ਗਏ। ਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਹੈ ਸਭੇ ਘੱਟ ਰਾਮ ਬੋਲੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੀਤਾ ਲਛਮਣ ਵਿਛੜ ਗਿਆ, ਉਹ ਸੀਤਾ ਲਛਮਣ ਤਾਂ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਛੜ ਗਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਦੋਏ ਨਹੀਂ ਵਿਛੜੇ। ਸੀਤਾ ਹਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਛੋੜਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਲਛਮਣ ਨਾਲ ਹੈ ਉਦੋਂ। ਸੀਤਾ ਲਛਮਣ ਦੋਏ ਵਿਛੜ ਗਿਆ ਕਿਹਾ ਇਕੱਠੇ ਜਾਂ ਨਕਾਲਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਕੁਛ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਚੱਕਰ ਚ ਪੈ ਗਏ। ਹਾਂ, ਮਹਾਰੂਪ ਕਛ ਕਹਾ ਨਾ ਜਾਈ। ਮਹਾਰੂਪ ਹੈ, ਰੂਪ ਮਹਾਨ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਰੂਪ ਐਸਾ ਹੈ, ਮਹਾਰੂਪ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਰੂਪ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਮਹਾਰੂਪ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗਾਉਂਦਾ ਨਾ ਕੋਈ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗਾਉਣਾ ਹੈ ਅਸਲ 'ਚ। ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਗਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਆਨੰਦ ਵਾਸਤੇ। ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਨਦੀ ਤੇ ਆਦਮੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਬੈਠਾ ਗਾ ਰਿਹਾ, ਇਕਾਂਤ 'ਚ ਬੈਠਾ ਇਕੱਲਾ, ਕੋਈ ਬੰਸਰੀ ਵਜਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜਦ ਉਹੀ ਆਦਮੀ ਜਾ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵਜਾਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ। ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੀ ਬੰਸਰੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਜਿਹਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੀ। ਉਹ ਦੋਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਜਾਉਣੀ ਪਊ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਕਹੇ ਜੀ ਲੱਗੂ, ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਖਾ ਰਿਹਾ, ਖਾਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਰਾਗ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਦ ਖਾਣੇ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਖਾਣੇ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ ਖਾਂਦਾ ਉਦੋਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਰੋਸ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਨੂਣ ਕਿਹਾ ਜਾ ਲੱਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਊ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਗਾਉਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀਰਤਨ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਗਾਉਣਾ ਦੂਏ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਿੱਜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆਪ, ਕਿ ਦੂਏ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਰਾਗੀ ਨਾਦੀ ਬੇਦੀ ਉਹ ਪੰਥ ਕਰ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦਾ? ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕਰੇ ਰਿਹਾ, ਕਰ ਤਾਂ ਦੂਏ ਵਾਸਤੇ। ਦੂਆ ਭੇਜੂਗਾ, ਜੇ ਭੇਜੂਗਾ, ਆਪ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਡੋਲ ਰਿਹਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਦੂਆਂ ਤੇ ਛਿੜਕ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦੂਆਂ ਤੇ। ਜਿੱਤੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕੀਰਤਨੀਏ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਕੀਰਤਨੀਆ ਤਾਂ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ। ਕੀਰਤੀ ਜਿਹਦੀ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਮੰਨ ਕੇ ਕਰੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੀਰਤੀ। ਜੇ ਕੀਰਤੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਕਾਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਬਈ? ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰਾਖਾ ਸਭ ਨਹੀਂ ਥਾਈ, ਦੇਖੋ ਤੂੰ ਗਿਆ ਖੜਾ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ। ਬਸ ਫਿਰ ਕੀਰਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਦ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਦੋਏ ਨੇ ਤੀਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੱਥ, ਉਹ ਦੋਏ ਨੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੀਰਤੀ, ਔਰ ਕੀਰਤੀ ਜਿਹਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਦੋਏ, ਉਦੋਂ ਕੀਰਤੀ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਕੀਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੀਰਤੀ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਦਾ? ਸੰਗਤ ਦੀ। ਕਿਹਦੀ ਕਰਦਾ? ਕਿਹਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰਦਾ? ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੀ ਕਰਦਾ।
ਕੀਰਤੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਗਾਉਣਾ ਹਾਂ। ਮਹਾਰੂਪ ਕਛ ਕਹਾ ਨਾ ਜਾਈ। ਮਹਾਰੂਪ ਕਦ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਇਹ ਮਹਾਰੂਪ ਹੈ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਜੁੜਿਆ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਚੱਕਰਤ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚੱਕਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਤੇ 'ਚ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਮਤੇ 'ਚ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਆਪ। ਆਪਣੀ ਕੀਰਤੀ ਉਹ ਆਪ ਕਰਦਾ, ਐਂ ਕਹਿ ਲਓ। ਆਪੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜਾਪ ਜਪਦਾ, ਆਪੇ ਆਪਣੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰਦਾ। ਤੁਮਰੀ ਉਸਤਤ ਫਿਰ ਕੀਰਤੀ ਕਿਹਦੀ ਕਰਦਾ? ਕੀਰਤੀ ਕਿਹਦੀ ਕਰਦਾ? ਕੀਰਤੀ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਹੀ ਕੀਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੀਰਤੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਦੀ। ਹਾਂ, ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਸੁਣ ਲਵੇ, ਪਿਆ ਸੁਣ ਲਵੇ, ਕੋਈ ਸੁਣ ਲਵੇ। ਦੋ ਆਦਮੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਤੀਆ ਸੁਣ ਲਵੇ, ਪਿਆ ਸੁਣ ਲਵੇ। ਤੀਏ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੋ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਟੇਪ ਹੋ ਜਾਏ, ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਚਿਕਰਤ ਰਹੀ ਸਕਲ ਲੁਕਾਈ। ਟਿਕ ਚਕ੍ਰਿਤ ਰਹੀ ਸਕਲ ਲੁਕਾਈ। ਜੋਨੀ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਲੁਕਾਈ। ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਚੱਕਰਤ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੀਵ ਜੰਤ ਸਾਰੇ ਹੀ। ਕਿਉਂ? ਬੀਜ ਮੰਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸਕਲ ਲੁਕਾਈ ਤਾਂ ਹੀ ਐਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਐਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਤੋਂ ਭੈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੇ ਜਾਓ, ਜਾਨਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਬੰਦੂਕ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪਓ, ਜਾਨਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਡਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਦਰਖਤਾਂ ਤੋਂ। ਅੱਖ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੁਛ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬੰਦੂਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹੱਥ ਡੰਡਾ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਹਿਸਬਾ ਤੁਰੇ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਨਾ ਝਾਕੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਲੁਕਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੁਕਾਈ ਉਹਦੇ ਆਪ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਜੀ ਲੁਕਾਈ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰੋਂ ਲੁਕਾਈ ਨਿਕਲਦੇ ਬੈਰ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਲੁਕਾਈ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੇੜ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਏ ਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ਕਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਸ, ਹਮਲਾ ਨਾ ਕਰੋ ਇੱਕ ਦੂਏ ਤੇ, ਗਰੀਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਪ ਤੋਂ ਨਤਾਣੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਰਾਹਤ। ਹਮਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਛੋਟੇ ਤੇ ਬੜਾ ਕਰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਲ ਸਭ ਤੇ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਤ ਜਿਤ ਜਾਤ ਪਥੈ ਰਿਖ ਗਇਓ। ਜਿਤ ਜਿਤ ਜਾਤ ਪੰਥੈ ਰਿਖ ਗਇਓ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਰਿਖੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜਾਨੁਕ ਪ੍ਰੇਮ ਮੇਘ ਬਰਖਿਓ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਦਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਲਫ਼ਜ਼ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਇਆ। ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੇਖੋ 18ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।
19वें जाके जो बदली सी, 18वां तो गुरुए धारण किया सी ना, 19वें च जो गल बदली है वो ही जानी है 20, 21, 22, 24 तक ਉਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਰਖਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਨੀ ਪ੍ਰੇਮ ਜੋੜਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਜੀ ਜੰਤੂਆਂ 'ਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਪ੍ਰੇਮ ਜੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਰਖਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੱਢਣਾ ਨਹੀਂ, ਦੂਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਜਾਂਦੀ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆ ਗਈ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਸ਼ੀਤਲਤਾ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਠੰਡਕ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਠੰਡਕ, ਸਮੈਲ ਵੀ ਵਧੀਆ ਔਰ ਮੌਸਮ ਵੀ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਹੈ। ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਮੌਸਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੌਪਈ ਤਹ 1 ਲੱਖ ਸ਼ਾਹ ਧਨਵਾਨਾ, ਮਹਾਰੂਪ ਧਰੇ ਦਿਰਬ ਨਿਧਾਨਾ। ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੇ, ਸੌਦਾਗਰ, ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਸੀ, ਲੱਖਾਂਪਤੀ ਸੀ। ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਬਣਜਾਰਾ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਇੱਕ। ਕੀ ਆ ਉਹ? ਬੜਾ ਦਰਬ ਹੈ, ਬੜਾ ਮਾਲ ਹੈ। ਮਹਾਰੂਪ ਧਰੇ ਦਿਰਬ ਨਿਧਾਨਾ। ਦਰਬ, ਦਰਬ ਬਹੁਤ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਦਰਬ ਪਦਾਰਥ, ਪਦਾਰਥ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੌਦਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਸੌਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਘਾਸ ਨਹੀਂ ਘੇਰੀ ਇਹਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਹੜਾ ਸਾਧੂ ਆਇਆ, ਕਿਆ ਕੀ ਆਇਆ ਗਾਂ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਤਿੰਨ ਜਗ੍ਹਾ ਆਇਆ। ਤੋਤਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਝਾਕਿਆ ਵੀ ਕੌਣ ਸਾਧੂ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹਾਲੀ ਦੇ ਹਾਲਾ ਆਊਗੀ, ਜਨਾਨੀ ਆਊਗੀ, ਹਾਲੀ ਆਊਗਾ, ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਘਾਸ ਘੇਰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਘਾਸ ਨਹੀਂ ਘੇਰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਘਾਸ ਘੇਰਦਾ ਵੀ ਕੌਣ ਸਾਧੂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦਾ, ਜੇ ਬਥੇਰੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਹਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਬਦਲੀ ਹੈ, ਨੁਕਤਾ ਇਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਹਾਂ, ਮਹਾਜੋਤ ਅਰ ਤੇਜ ਅਪਾਰੂ। ਮਹਾਜੋਤ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਹਾਜੋਤ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਦਾ, ਵੱਧ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਘੱਟ ਤੋਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਪੈਸਾ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਤੋਲ ਕੇ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਨਿਆਣਾ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਸਿਆਣਾ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਵੱਧ ਮੰਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਘੱਟ ਤੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਇਜ਼ ਮੁਨਾਫਾ ਲੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਆਹ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਜੋਤ ਅਪਾਰੂ। ਉਹਦੇ ਖਾਤਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪ ਘੜਾ ਜਾਣਕ ਮੁਖ ਚਾਰੂ। ਐ ਸਮਝ ਲਓ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕਾੜਤ ਆਪ ਘੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। ਸੁੰਦਰ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਮਤ ਮਨ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਬੁੱਧ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਹੈ ਉਹ ਹੈ। ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਮੁਖ ਚਾਰੂ ਤਾਂ ਸੁਰਤ ਮਨ ਬੁੱਧ ਕਰਕੇ ਕੱਢਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਘਾਟ ਘੜਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਬੋਲ ਚਾਲ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਹਰੇਕ ਨਾਲ। ਤਕੜਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਸਭ ਸੌਦਾ ਅਮੀਰ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੈ ਜਾ, ਆ ਜਾਣਗੇ, ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਦੇ ਲੈਣੇ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ? ਲੈ ਜੀ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਲੈ ਵੀ ਲਵੇ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਹਿਤੀ ਨਾ। ਚਾਹੇ ਲੈ ਵੀ ਲਏ ਪੈਸੇ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਹਿਤੀ ਨਾ ਇੰਨੀ। ਜੇ ਕਹਿ ਲਿਆ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਲੈ ਲੈ। ਜੇ ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਲੈ ਲੈ ਤਾਂ ਵੀ ਲੈ ਲੈ। ਦੋਹਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਫਰਕ ਹੈ ਨਾ।
ਦੋਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਲੈ ਆ ਨਾ। ਬਸ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਘਾੜਤ ਘੜੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਦੋਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਏ, ਪਰ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਲੈ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋ ਹੋਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋ ਹੋਏ, ਵੀ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੋੜ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਪ੍ਰੇਮ ਵਰਤਣਾ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੇਮ ਵਰਤਣਾ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਹੈ। ਜੇ ਉਖੜ ਬੋਲੇ ਉਹ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਬੋਲੀ ਹੈ ਨਾ। तुलसी कहना मीठे वचन से सुख उपजे चाहो और वशीकरण मंत्र है तजदे वचन कठोर। जे दुनिया नूं वस विच करना है वचन मिठे बोलो। ये तो कुछ नहीं लगता। तुलसी मीठे वचन से सुख उपजे चाहो और वशीकरण यही मंत्र है। दूए नूं वश करने वाला, होर कोई वश करने वाले मंत्र नहीं, सब झूठ बोलते हैं। ये ना बस हो जू, ये हो जू, कुछ नहीं कर सकता कोई बस च। कर लवे राष्ट्रपति नूं बस च या प्रधानमंत्री नूं बस च कर लवे, जो मर्जी लिखाई जाए। तो वशीकरण मंत्र है तजदे वचन कठोर। कठोर बोलना छड़ दे, बिहार तो करना ही है संसार नाल। हंकार च कठोर बोलता है, दूजे नूं नीचा दिखाउण खातर कठोर बोलता है। हाँ जी। विक्रिया बीज अधिक सावधाना। विक्रिया विक्रिया बीज अधिक सावधाना। सारा कुछ बेचता है, अधिक सावधान होकर व्यापार करता, सुत्ता पिया नहीं करता। ऐ नहीं आ किसी किसी होर सौदा फड़ा, दूए दूए का सौदा देता, दूए दूए का देता। सावधान होकर काम करता, सावधानी ना, जागरूक होकर काम करता। हाँ। बिन व्यापार जिन और न जाना। व्यापार के बिना होर कोई चीज वालों का ध्यान जाता ही नहीं, होर कोई गल नहीं करता। देखो अमली को जैसे अमल वाला हाथ ऐसे मेरे मन। जे वो प्रेम नाल व्यापार करता है, व्यापार का ही नशा है, सारे विकारों तो बचे हुए, सारे संसार तो बचे हुए, मोह तो भी बचा होया है। जे व्यापार च सुरती है, मोह तो बचा है। करी जाता काम, ठेका लिया मोह का, खाई जान बजदा दही। मोह करके की करना? मोह वाला मोह चाहिए पैसे, वो पैसे कमाई जाता। मोह की पंड बन के हुण सिर ते रखे न्याणिਆਂ ਨੂੰ, ਕੰਮ ਤਾਂ करी जाता हो। बाकी ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਗੱਲ है नहीं जमण मरना दुख सुख, वो तो ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ है नहीं। देखो बीमार हो जाता, कुछ हो जाता, सट लग जाती है, जो करदिਆਂ ਦੀ गलती नाल खाण पीण नाल कोई बीमारी हो जाती है, ਉਹਦੇ वास्ते गल ਤਾਂ है नहीं। कल्ले व्यापार च जे ध्यान है तो ध्यान होर किते भी नहीं, एक जगह ध्यान, ये भी एक जगह ही ध्यान है। इनू एक जगह ही कहते हैं ध्यान नू, एक जगह हो गया ध्यान। बिन व्यापार बिन व्यापार जिन और न जाना। और कुछ नहीं जानता, बस लेना और देना। ये भगती माला वालियां नूं चंगी भगती है। एवं नहीं इहनूं गुरु बनाउंदा, इहनूं गुरु बना रहा है, क्योंकि एक थां आ गया, वो आप भी एक थां खड़ा सी, इत्थे कमा रहा कुछ, जोगी कमा भी नहीं रहा कुछ, रोटी थाल भालदा, इहनूं थाल, ये थाल कमाउंदा, लोकां नूं दिंदा, वो भालदा थाल। जोग दे मत नालों ये आदमी चंगा है, इस करके गृहस्थ आश्रम नूं चंगा मनिया होया। ये धंधा धर्म बनया होया इहदा,
ਇਹ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਧਰਮ ਹੈ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਧਰਮ ਹੈ। हम बिन व्यापार और ना जाना। ਧਰਮ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਪਾਲਦਾ ਔਰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੀ ਸਾਰਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਧਰਮ ਆ ਗਿਆ। ਆਖਰ ਧਰਮ ਦਾ ਸਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ। ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦਾ ਸਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵਰਤਣਾ ਦਾ ਸਾਰ ਹੈ ਸਾਰੇ ਇਸਲਾਮ ਦਾ। ਇਮਾਨ ਤੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਮਾਨ ਨਾ ਡੋਲੇ। ਵੀ ਤਾਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈ, ਇਹਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਲਦਾ। 4 ਮਰੀਜ਼ ਆ ਗਏ, ਪੁੜੀਆਂ 3 ਨੇ, ਵੈਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 3 ਦੀਆਂ 4 ਬਣਾ ਦਾਂ। ਕਾਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਮੋੜਨਾ, 4 ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਣਾ, 3 ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਧੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਵੈਦ ਦਾ ਧਰਮ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੈਦਿਕ ਧਰਮ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿ ਡੋਜ਼ ਘਟਾਤੀ 3 ਦੀ, 4 ਬਣਾਤੀਆਂ ਪੁੜੀਆਂ, 3 ਨੂੰ ਲਾਭ ਨਹੀਂ, 4 ਨੂੰ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪੈਸੇ 4 ਤੋਂ ਲੈ ਲੈ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਸਤੇ 4 ਦਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਤਾ, ਚੌਥੇ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। आस अनुरक्त तास वृत लागा। आस अनुरक्त तास वृत लागा। कोई सब आस छड़ी हुई है, आस कुछ भी नहीं हैगी। और तास वृत लागा, वृत्ति बिच की है, सोच अंदर की है। सोच अंदर सिर्फ व्यापार है। तास वृत लागा, मानो महाजोग अनुरागा। मानो महाजोग अनुरागा। ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਆਦਮੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੈ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਵਪਾਰ ਹੈ। ਊਂਟਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਗੁਲਾਮ ਸੀ, ਸਮਝਦਾਰ ਸੀ, ਈਮਾਨਦਾਰ ਸੀ। ਉਹ ਉਹਦੇ ਸਮਝ ਲਓ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਆਗੂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਾਫਲਾ ਛੱਡ ਕੇ, ਮਾਲ ਖਰੀਦ ਕੇ, ਕਾਫਲਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਪ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਫਲੇ ਤੇ ਕਦੇ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਆਦਮੀ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਰਦਾ ਅਗਲਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਊਂਠ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਵੇਚਦਾ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ, ਬੱਕੇ ਨੂੰ ਗਾਂ। ਉਹੀ ਆਦਮੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਉਹ ਔਰਤ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਆਦਮੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕੰਮ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਇਮਾਨ ਦੀ ਆਈ ਆ ਉੱਥੇ। ਇਸਲਾਮ 'ਚ ਇਮਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਵੱਡਾ ਮੰਨਿਆ। ਉਹਦਾ ਉਹਨੇ ਇਮਾਨ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਲਕ ਬਣਾਤਾ ਸਭ ਕੁਛ। ਮਾਲਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਥਾ ਹੀ। ਮਾਲਕ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਹੈਗੀ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਗੰਬਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਪਹਿਲਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਵਪਾਰ ਕਰ। ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਪਾਰ ਕਰ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾ ਕਰ। ਵਪਾਰ ਕਰ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾ ਕਰ,
और जिन्हें लोग बड़े बड़े ने सब व्यापार चो जा रहे हैं। फिर जिन्हें लोगों को पैसा सब व्यापारी ने, जिम्मेदार को पैसा नहीं। राजे को पैसा हो डकैती का होगा, खो के होगा वो तो पैसा, टैक्स लैके होगा पैसा वो तो। व्यापारी को पैसा कमाई का होगा। हाँ जी। मानो महाजोग अनुरागा, मानो महाजोग अनुरागा। आ देखो ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਖਿਆਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ, ਬਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਕਿੰਨੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਵਪਾਰ ਕਿੰਨਾ ਵੱਧਦਾ, ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ, ਵਪਾਰ ਕਿੰਨਾ ਵੱਧਦਾ, ਵਪਾਰ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਮਾਇਆ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜੋੜ ਤੋੜ ਕਰਦਾ। ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਜੋੜ ਤੋੜਦਾ ਵਪਾਰ 'ਚ, ਮਾਇਆ 'ਚ। ਵਪਾਰ ਦਾ ਰਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ, ਬਸ ਵੇਚਣਦਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਇਹੀ ਉਹਦਾ ਹੈ ਜੋਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਯੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਯੋਗ ਅਨੁਰਾਗਾ ਹੈ। ਅਨੁਰਾਗਾ, ਅਨੁਰਾਗਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਉਹਦਾ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਵਪਾਰ ਦੀ, ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆਦਮੀ, ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਹਲ ਵਾਹੁਣਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ, ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਹੈ। ਜਦ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਵਾਹੁਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕਲਪਨਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਫਿਰ ਕਲਪਨਾ ਕਾਹਦੀ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਹੁਣ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮੁਕਾਓ, ਖੜਤ ਨਾ ਪਾਓ, ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਬੈਠੋ ਨਾ, ਦਾਬ ਨਾ ਲਓ, ਸਾਹ ਨਾ ਲਓ, ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਦੱਬੀ ਚਲੋ ਜਾ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ। ਜਿੰਨਾ ਛੇਤੀ ਹੋ ਜੂ ਫਿਰ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਲੋੜ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਬੁਲਦ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ, ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ, ਉਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਖੜਤ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੇਮਤਲਬ ਨਾ ਰੁਕੀ ਜਾਓ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਰਾ ਰਿਖ ਗਏ ਸੰਗ ਸੰਨਿਆਸਨ, ਸੰਨਿਆਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੱਤਾਤਰੇय ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਕਈ ਛੋਹਣੀ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਗਣੀ, ਕਿੰਨੇ ਆਦਮੀ ਸੀ ਉਹਦੇ, ਕਈ ਛੂਣੀਆਂ ਸੀ, ਅਣਗਿਣਤੇ ਬੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਛੂਣੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਜੇ ਇੱਕ ਛੂਣੀ ਲੰਘ ਜਵੇ, ਬਾਂਸ ਪਏ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੂੜੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖੂਹ ਹੋਵੇ ਗਰਦਨਾ ਭਰ ਜਾਂਦਾ, ਖੈਰੇ ਤਾਂ ਝੂਠ ਹੈ, ਖੂਹ ਤਾਂ ਗਰਦਨਾ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਖੂਹ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ, ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਖੂਹ ਗਰਦਨਾ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਐਵੇਂ ਅਲਪਟਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਛੂਣੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ 20 ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗਿਣ ਜਾਣਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਇਦ 20 ਤੱਕ ਵੀ ਗਿਣ ਨਾ ਜਾਣਦੇ। ਹੁਣ ਆ ਸਾਡੇ 65 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਤੱਕ ਗਿਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ 20 ਤੇ ਗਾਹਾਂ ਕੋਈ ਗਿਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ 1000 2000 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂਣੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੁਣ ਨੇ, ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ। ਛੂਣੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸੀਆਂ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਧੂ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਾਏ ਦੁਆਰ ਪਰ ਬੈਠੇ, ਉਹਦੇ ਦੁਆਰੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਸਕਲ ਮੁਨੀ ਮਨੁ ਰਾਜ ਇਕੱਠੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਮੁਨੀ ਸੀ, ਮੁਨੀ ਰਾਜ ਸੀ ਸਾਰੇ, ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਸੰਤੋਖੀ ਆਦਮੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਸ਼ਾਹ ਸੋ ਦਰਬ ਬ੍ਰਿਤ ਲਗ ਰਹਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਬਿਰਤੀ ਸੀ ਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਾਸ ਘੇਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਕਿੱਥੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਨਿਉਦਾ ਦਿੱਤਾ ਦਾ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਨਿਉਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੋ ਮੰਗ ਲੈਣਗੇ, ਮੰਗ ਤੇ ਹੀ ਆਏ ਨੇ ਬਣ ਕੇ, ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਕਰਦਾ। ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਗਏ। ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ। ਸਾਧਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿੱਡੀ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਆਦਮੀ ਦੀ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸੋਚਣਗੇ ਵੀ ਨਾਸਤਕ ਹੈ, ਨਾਸਤਕ ਇਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਟੋਲੇ ਸੇ ਭਰਮ ਭੁਲਾਈ। ਜੇ ਬਾਹਰ ਟੋਲ ਦੇते ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਆਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਕਹਾਂ
ਇਹੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਨਾਨਕ ਦੇ ਜੇ ਬਾਹਰ ਟੋੜ ਦਿਓ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਥੋਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਇਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਗਾਹਾਂ ਜੇ ਬਾਹਰ ਟੋੜਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੋਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਰਿਖਣ ਔਰਤਨ ਚਿਤਿਓ ਨਾ ਕਹਾ, ਰਿਖਿਆ ਨਾ ਔਰਤਨ ਚਿਤਿਓ ਨਾ ਕਹਾ, ਸ਼ਾਸੋ ਦਰਬਾ ਰਿਖਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਰਿਖਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦਾ ਚਿੱਤ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਰਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਧਿਆਨ ਉਹਦਾ ਰਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਨੇਤਰ ਮੀਚ ਏਕੇ ਧਨ ਆਸਾ, ਬਸ ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੀ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਧਨ ਦੀ ਆਸ ਤੇ ਸੀਗਾ। ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਆਪੇ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ। ਆਏ ਤਾਂ ਇਹ ਨੇ, ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਆਦਮੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਵੀ? ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਆਉਂਦਾ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਰੂ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆਓ ਕਿਵੇਂ ਆਏ, ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਵਿਗਲਾ ਨਾ ਕਹੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਧੂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਸਾਧੂ ਆਏ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੁਆਰੇ, ਸਵਾਲ ਉਹ ਕਰਨ। ਨਹੀਂ ਆਏ ਕਾਸੂ ਨੇ ਦੁਆਰੇ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ। ਐਸ ਜਾਨੀਅਤ ਮਹਾ ਉਦਾਸਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਦਾਸੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮਾਇਆ 'ਚ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਤਪ ਕਰਦਾ। ਮੇਰਾ ਮਾਇਆ 'ਚ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ। ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਧਿਆਨ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂ? ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਇਆ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹਦਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਭਗਤੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਬਾਰ ਬਾਰ, ਇਹਦਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਗੱਲ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਪਾਣੀ ਉੱਚਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲੀਕ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਤੇ ਨੀਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਉੱਚੇ ਗਹਿਰੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਖੜਾ, ਮੇਰੇ ਗਹਿਰੇ ਨੀਵੇਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਖੜਾ। ਪਾਣੀ ਦੋਹਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਵੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਕ ਮਾਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਤੇ ਨੀਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਊਗਾ। ਮੇਰਾ ਪਾਣੀ ਉਰੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ? ਹੰਕਾਰ ਮੇਰੇ 'ਚ ਹੈ। ਉੱਚਾ ਪਾਣੀ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਨੀਵਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਉਰੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ? ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਉੱਚਾ, ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਨੀਵਾਂ। ਨਿਵੇਂ ਸੋ ਗੌਰਾ ਹੋਏ। ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਿਮਰਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਸਾਂ ਨੌਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ। ਗ੍ਰਸਥ ਆਸ਼ਰਮ ਚਾਰੇ ਪੈਰ ਇਹਦੇ ਕਾਇਮ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਚਾਰੇ ਪੈਰ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗ੍ਰਸਥ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪੈਰ ਕਾਇਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਦੋ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਧੱਕਾ ਮਾਰੇ ਚਾਰ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਦੋ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪਊਗਾ। ਚਾਰ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲਾ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਾਰ ਸਪੋਰਟਾਂ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋ ਸਪੋਰਟਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਭੇੜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੋਹਾਂ ਦਾ। ਚਾਰ ਪੈਰ ਔਰ ਦੋ ਪੈਰ ਦਾ ਭੇੜ ਹੈ, ਪੰਜਾ ਪੈ ਗਿਆ ਦੋਹਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਤ ਜਾਣਦਾ, ਇਹ ਉਹ ਜਾਣਦਾ। ਜਾਣਦੇ ਦੋਏ ਨੇ। ਚੇਲੇ ਆਪਣੇ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਨੇ, ਚੇਲੇ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਤੋਂ 20 ਰੁਪਏ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਤੇ। ਆਹੋ ਨਾ, ਐਵੇਂ ਕਮੜੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਐ ਸਾਧੂਆਂ ਨੇ ਸਾਧੂ ਉਦੋਂ ਦੇ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਐ ਸੰਤ ਉਦੋਂ ਦੇ ਉਸ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੁਟਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਗਾਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬਨਾਰਸ ਕੇ ਠੱਗ ਕਹਿੰਦਾ ਕਬੀਰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਾਂ ਨੂੰ ਖੜਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਫਿਰ ਠੱਗਾਂ ਨੂੰ ਖੜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰੋ। ਜਿੰਨੇ ਠੱਗਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਊਂਗੇ ਠੱਗੀਆਂ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮਾਰਨਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਤੇ ਰਾਵ ਅਰ ਰੰਕਾ, ਮੁਨੀ ਪਗ ਪਰੇ ਛੋਰ ਕੈ ਸ਼ੰਕਾ। ਉੱਥੇ ਰਾਵ ਰੰਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਕੌਣ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਨਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਗਿਆਨਵਾਨ ਸੀ, ਕੁਝ ਅਗਿਆਨੀ ਸੀ। ਰਾਵ ਰੰਕ ਹੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਰਾਵ ਰੰਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ
ਮੁਨੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝ ਗਏ ਉਹ ਗੱਲ। ਮੁਨੀ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਝ ਗਏ ਵੀ ਗੱਲ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਨੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਦੇ ਪੈਰੀ ਪੈ ਗਏ ਜਾ ਕੇ। ਮੁਨੀ ਪੱਗ ਪਰੇ ਛੋੜ ਕੇ ਸ਼ੰਕਾ। ਹਾਂ, ਮੁਨੀ ਦੇ ਚਰਨੀ ਪਏ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗ ਗਏ ਨਾ। ਹੋਰ ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੁਨੀ ਪੱਗ ਪਰੇ ਛੋੜ ਕੇ ਸ਼ੰਕਾ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਸੌਦਾ ਲੈਣ ਆਏ ਸੀ, ਤਹ ਜੇ ਹੁਤੇ ਰਾਵਰ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਆਦਮੀ ਸੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਤਹ ਜੇ ਹੁਤੇ। ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਭੀੜ ਹੋਊਏ। ਜਦੋਂ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਆਪਣੇ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਗਾਹਕ ਹੋਣੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ, ਭੀੜ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁਨੀ ਦੇ ਚਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੇ, ਮੱਥਾ ਜ਼ਰੂਰ ਟੇਕਿਆ, ਪਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ, ਤਹਿ ਵਪਾਰ ਕਰਮ ਕਰ ਭਾਰੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਵਪਾਰ ਆਪਣਾ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਕਰਮ ਕਰ ਭਾਰੀ ਰਿਖੀਨ ਔਰ ਨਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪਸਾਰੀ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲ ਅੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਝਾਕਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਦੁਕਾਨ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ, ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ, ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜਾਵਾ ਚੜਾਉਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਇੱਧਰ ਨਿਗਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਝਾਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਸ ਦੇਖ ਕਰ ਦਤ ਪ੍ਰਭਾਉ। ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਰਾਖਸ਼ੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ, ਇਹ ਰਾਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਿਲ ਦਾ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਢਾ ਸਕਦਾ, ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਕਲ ਦੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਆਨਵਾਨ ਖੁਦ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੱਫਾ ਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਢਾ ਲਿਆ। ਕੋਈ ਭਲਵਾਨ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾ ਦੂ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਝੰਡੀ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਦੂਏ ਜਵਾਕ ਲਾਈ ਜਾਣ, ਸਾਰੇ ਦੂਏ ਲਾਈ ਜਾਣ। ਦੂਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨੀਵੇਂ ਆ, ਨਹੀਂ ਘੁਲ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਲਾਈ ਜਾਣ ਛੋੜ ਕੇ ਸ਼ੰਕਾ। ਹਾਂ, ਸ਼ੰਕਾ ਛੱਡ ਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਝੰਡੀ ਵਾਲਾ ਭਲਵਾਨ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਐਵੇਂ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕਹਾ ਤਜ ਕੇ ਹੱਠ ਭਾਊ। ਹਾਂ, ਹੱਠ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਉਹਨੇ। ਪ੍ਰਗਟ ਕਹਾ ਤਜ ਕੇ ਹੱਠ ਭਾਊ। ਪ੍ਰਗਟ ਕਹਾ ਐਨ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਹਿਤਾ, ਹੱਠ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਊ। ਭਾਊ ਭਾਈ ਐਸ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਐਸ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਭ ਸੰਗ ਲਗਈਆ। ਉਹ ਭਾਈ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਚ, ਕੰਮ ਚ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਐਸਾ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਤੈਂ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਤਬ ਹੀ ਪੁਰਖ ਪੁਰਾਤਨ ਪਈਐ। ਫਿਰ ਪੁਰਾਤਨ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਖਾਤਰ ਤਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਤਾਂ ਹਠ ਯੋਗੀ ਹੈ, ਵਪਾਰੀ ਲੋਭੀ ਹੈ, ਇਹ ਜੇ ਵੀ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੰਗਤੇ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਰਾਖਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਉਹ ਬੁੱਧੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸੱਚ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਮਰ ਜਾਣਾ। ਝੰਡੀ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ,
ਰਾਖਸ਼ ਵੱਡੇ ਹਲਾਮੀ ਭੱਜ ਨਾ ਜਾਣਦੇ ਮੈਦਾਨ ਚੋਂ ਭੱਜਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਭੱਜ ਜਾ ਮੇਰਾ ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾ ਦੇ ਮੈਂ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਊਂਗਾ ਮੰਨ ਲੂੰਗਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਖੜਾ ਹੀ ਹਾਂ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਢਿੱਡਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਹਾਂ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ 21ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕਥਾ। ਗੋਲ ਗੱਲ ਰੱਖ ਗਏ ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਗੋਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੱਸੀ ਹੈ ਨਾ ਜੋ ਦੱਤ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੱਸੀ ਹੈ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਛੱਡਤਾ ਕੋਲ ਉਪਦੇਸ਼ ਉਹਨੂੰ ਕਰਤਾ ਦੱਤ ਨੇ ਗੁਰੂ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਬਈ ਦਾਤੋਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਐਸਾ ਪ੍ਰਭ ਸੰਗ ਲਗਾਈ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਾਹਨੂੰ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਾਹਨੂੰ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਅਸਲ 'ਚ ਵੀ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੇਮ ਲਾ ਲਈਏ ਤੂੰ ਵੀ ਲਾਲਵੇਂ ਮੈਂ ਵੀ ਲਾਲਵਾਂ ਇਹ ਵੀ ਲਾ ਲੈਣ ਬਸ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਵੀ ਪੁਰਖ ਪੁਰਾਤਨ ਪਈ ਫਿਰ ਪੁਰਖ ਪੁਰਾਤਨ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜੀਏ ਉਹ ਪੁਰਾਤਨ ਪੁਰਖ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਂ 21ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕਥਾ। ਹਾਂ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਆਉਣੇ ਨੇ 18 ਤੇ ਬਾਅਦ 19ਵੇਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਭ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਕੋਲ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਬਣਾ ਲਏ ਗੁਰੂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਣਾਇਆ 18ਵਾਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 24 ਪੂਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਤੇ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਾਲੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮੰਨਦਾ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ ਦੱਤ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਹੋਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਧਾਂ ਤੋਂ ਜੋਟਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਘਾਸ ਘੇਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰੀ ਜਾਓ ਜਟਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨਾ 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 ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵਿਗੜੇ ਹੋ ਕਬੀਰਾ ਰਾਮ ਦਵਾਈ ਇਹਦਾ ਖਾਸ ਕਰ ਕੰਮ ਸਰ ਜਿਤਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਉਹ ਭਾਈ 20 ਗੁਰੂ ਕਰ ਆਗੇ ਚਲਾ 20 ਗੁਰੂ ਕਰ ਆਗੇ ਚਲਾ ਸਿੱਖੇ ਸਰਬ ਜੋਗ ਕੀ ਕਲਾ ਸਿੱਖੇ ਸਰਬ ਜੋਗ ਕੀ ਕਲਾ ਹੋਰ ਯੋਗ ਦੀ ਕਲਾ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਜੁੜਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਰ ਕਲਾ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਯੋਗ ਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅੱਡ ਦੇਖੋ ਨਾ ਉਹਦੀ ਕਲਾ ਯੋਗ ਦੀ ਕਿਉਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਤੰਦਰ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜੋ ਕੀ ਕਲਾ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਲਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜੁੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਲਾ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਜੋ ਕੀ ਕਲਾ ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਜੋ ਕੀ ਕਲਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕੀ ਕਲਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜੋ ਕੀ ਕਲਾ ਹੀ ਹੈ ਹੱਥ ਪੈਰ ਕਰ ਕੰਮ ਸਭ ਚੀਤ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾਲ ਇਹ ਜੋ ਕੀ ਕਲਾ ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰਦਾ ਹੱਥ ਪੈਰ ਕਰ ਕੰਮ ਸਭ ਚੀਤ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਮੰਗ ਲਓ ਸਵਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਮੰਗਿਆ ਉਹਨੇ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੀ ਖਾਣਾ ਕੀ ਪੀਣਾ। ਅਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਮਿਤੋਜ ਪ੍ਰਤਾਪੂ ਅਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਅਮਿਤੋਜ ਪ੍ਰਤਾਪੂ ਅਮਿਤ ਤੇਜ ਹੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਨੁਕ ਸਾਧ ਫਿਰਾ ਸਭ ਜਾਪੂ ਹਾਂ ਐ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹਨੇ ਜਪ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੰਖ ਜਪ ਨੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਜਪਾਂ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰ ਲਈ ਇਹਨੇ ਅਸੰਖ ਜਪਾਂ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰ ਲਈ ਚਾਰੇ ਕੁੰਟਾਂ ਦਾ ਫਿਰਿਆ ਆ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੇ ਚਾਰੇ ਕੁੰਟਾ ਫਿਰਿਆ ਪਰ ਦੱਖਣ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪੰਗਾ ਪਿਆ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਦੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ। ਮੇਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੱਖਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉਹੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਗੁਰਮਤਿ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਘਾਸ ਘੇਰਦੇ ਜਟਾਣਿਆਂ ਨੂੰ। ਤਿੰਨੇ ਦੱਖਣ 'ਚ ਆਏ ਨੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤੀਰ ਵਾਲਾ ਦੱਖਣ 'ਚ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਧਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਫੌਜ ਹੈ
ਉਹ ਤਾਂ ਫਰੰਟ ਤੇ ਖੜਾ ਨਾ, ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਐਂਟਰ ਹੋਊਗਾ ਦੁਸ਼ਮਣ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੀ ਹੈ? ਵੀ ਜੱਟਾਂ ਵਾਲੇ ਐਂਟਰ ਹੋਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ, ਉਹ ਫਰੰਟ ਤੇ ਹੀ ਘੇਰ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੀ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਝਾੜ ਤੇ ਪੱਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ, ਸਮਝੋ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਗਾਹਾਂ ਦੇਖਦਾ, ਜਿਉਂ ਗਾਹਾਂ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕੋ ਥੈਲੀ ਦੇ ਚਿੱਟੇ ਬੱਟੇ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਹੀ ਚੇਲੇ ਨੇ, ਤੀਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਗਾਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ ਉਧਰ। ਆਹੋ ਆਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵਿੱਚੋਂ। ਮੇਰਾ ਪੁਰਾ ਹੈ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਤਰਤੀਬ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ। ਹਰ ਚੈਪਟਰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਫਿੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਫਿੱਟ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਲੀਏ ਬੈਠ ਦੇਖਾਂ ਇੱਕ ਸੂਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਵਾਂ ਛੇਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਤੜਾਉਣਾ 2000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਛੇਤਰ। ਨਵਾਂ ਛੇਤਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖੋਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਛੇਤਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਦੂਆ ਵੇ ਮੈਂ ਜਾਊ। ਪੁਰਾਣੇ ਛੇਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਟਾਈ ਹੋਊ। ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣੀ। ਹਾਂਜੀ, ਲੀਏ ਬੈਠ ਦੇਖਾ ਇੱਕ ਸੂਆ, ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਨ ਜਗ ਭਿਓ ਨਾ ਦੂਆ। ਹਾਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਤੋਤਾ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨੇ, ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਦੇਖਿਆ। ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਬਹੁਤ, ਤੋਤਾ ਵੀ ਅੱਛਾ ਸੀ, ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸਮਝਦਾਰ ਸੀ। ਤੋਤੇ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ। ਤਾਂ ਕਹੋ ਨਾਥ ਸਖਾਵਤ ਬਾਣੀ। ਉਹ ਤੋਤੇ ਨੂੰ, ਤੋਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਾਥ ਸੀ ਮਾਲਕ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਬੋਲਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਤੋਤੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਈ ਆ, ਵਿਚਾਲੇ ਤੋਤੇ ਦੀ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਵਿਚਾਲੇ ਕਰਕੇ ਤੋਤਾ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੋਤਾ ਆਦਮੀ ਤੋਂ 2 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। 2 ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੋਤੇ ਦੀਆਂ ਫਿੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ 18 ਦੇ ਬਾਅਦ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੋਤਾ, ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਬਿੱਲੇ ਬੁੱਲੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਢਿੱਡ ਦੀ ਭੁੱਖ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸਮਾਧੀ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਰਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨੇ। ਆਹੋ, ਧਿਆਨ ਹੈ ਬਸ, ਉਹ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਸਾਧ ਨੇ, ਉਹ ਢਿੱਡ ਦੀ ਭੁੱਖ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਸਵੇਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਮਾਧੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਨਾ ਲਾਉਣ ਸਮਾਧੀ, ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿਤੋਂ। ਇੱਕ ਟੱਕ ਪਰਾ ਔਰ ਨਾ ਜਾਨੀ। ਇੱਕ ਟੱਕ ਪਰਾ ਔਰ ਨਾ ਜਾਨੀ, ਇੱਕ ਟੱਕੇ ਹੀ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ, ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਬਾਰ 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 ਬਾਰ। ਰਟਨ, ਤੋਤਾ ਰਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜਦਾ ਹੈ, ਰਟਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਸੰਗ ਲਏ ਰਿਕ ਸੈਨ ਅਪਾਰੀ। ਉਹਦਾ ਰਿਖੀ ਆ ਗਿਆ, ਪੂਰੀ ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਅਪਾਰ ਸੈਨਾ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਉਹ ਆ ਗਿਆ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੋਨੀ ਬ੍ਰਤ ਧਾਰੀ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਮੋਨੀ ਨੇ, ਬ੍ਰਤ ਧਾਰੀ ਨੇ। ਬ੍ਰਤ ਧਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਬਹੁਤੀ ਭੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਭੁੱਖ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਬ੍ਰਤ ਧਾਰੀ ਨੇ। ਕਾਕੇ ਤੀਰ ਚੱਲ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਨੇੜੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਾਫੀ ਦੂਰ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਹਿ ਗਏ ਉਹਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੋਤਾ। ਤਿੰਨ ਨਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਤ ਭਏ। ਉਹ ਤੋਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਉਹ ਤੋਤੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੋਤੇ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ, ਤੋਤਾ ਹੀ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹ ਜੂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਹੋਰੇ ਪੜ੍ਹ ਜੂ। ਜੋ ਮੈਂ ਬੋਲ ਪਿਆ ਉਹੀ ਪੜ੍ਹ ਜਾਣੀ ਉਹਨੇ, ਪਸ਼ੂ ਹੈ ਉਹ। ਸੋਨਾਰ ਸੁਕੇ ਪੜਾਵਤ ਰਹਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਸੀ ਆਪਣਾ ਤੋਤੇ ਨੂੰ, ਸੁੱਕ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੁੱਕਾ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਓ ਭਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੇ ਕਛੂ ਮੁਖ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਾ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਜੀ ਸੰਤ ਜੀ ਬਹਿ ਜਾਓ ਜਾਂ ਨਾ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਕਿੱਥੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ,
ਕੀ ਖਾਣਾ ਕੀ ਪੀਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਾਸੇ ਨਹੀਂ ਗੇਰੀ। ਨਿਰਖ ਨਿਠੁਰਤਾ ਤਿੰਨ ਮੁਨ ਰਾਉ, ਨਿਰਖ ਨਿਠੁਰਤਾ ਤਿੰਨ ਮੁਨ ਰਾਉ। ਨਿਰਖ ਨਿਠੁਰਤਾ ਰਾਉ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬੜਾ ਨਿਠੁਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਇਹ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਬਹੁਤ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨੇ ਨੌਕਰ ਹੋਊਗਾ ਤੋਤਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਨੂੰ, ਬੜਾ ਆਪਣੇ ਜਾਣੇ ਹੰਕਾਰੀ ਜਿਹਾ ਸਮਝਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਕਠੋਰ ਹੈ ਇਹ, ਕਠੋਰ ਚਿੱਤ ਵਾਲਾ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਠੋਰ ਚਿੱਤ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸਾਦਾ ਸੰਤਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਏਰੀਆ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਏਰੀਆ ਸਾਡੇ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਏਰੀਏ ਦੀ ਹਵਾ ਹੋਰ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਉਲਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਕਲਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪੁਲਕ ਪ੍ਰੇਮ ਤਨ ਉਪਜਾ ਚਾਉ, ਪੁਲਕ ਪ੍ਰੇਮ ਤਨ ਉਪਜਾ ਚਾਉ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਚਲੋ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦਾ। ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਇਹ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਤੰਦਰ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਗੁਣ ਹੋਊਗਾ ਇਸ ਜ਼ਰੂਰ। ਚਲੋ ਬੈਠੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਹੀ ਵੀ ਆਦਮੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੰਨਦੇ, ਇਹ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਅਕਸਰ ਨੂੰ, ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ। ਫਿਰ ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਗੁਰੂ ਵਾਲੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖ, ਇੱਕ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਦਮੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੋਤਾ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੰਨ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਪਤੀ ਨਾਲ ਬੈਠਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਚ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਿਠੁਰਤਾ ਦੇਖੀ, ਕਠੋਰ ਦੇਖਿਆ। ਦੂਜੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਚ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਤੋਤੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੋਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਤੋਤੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਚਾੜੂਗਾ ਨਿਠੁਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਚਾੜੂਗਾ ਰੰਗ। ਐਸੋ ਨੇਹੋ ਨਾਥ ਸੋ ਲਾਵੈ, ਤਾਬੀ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਕੋ ਪਾਵੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੋਤਾ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਤੋਤਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤੋਂ। ਜੇ ਐ ਮਨ ਦੇ ਲਾ ਲਵੇ ਨਾ, ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੁੱਧੀ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤਾਂ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾਥ ਦੀ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਲਈ ਦੀ ਤਾਂ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ। ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਹੈ ਨਾ ਛਾੜ ਨਾ ਭਾਜੀਏ ਪਰਮਣ ਸਿਆਣ ਪਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਠ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਮਨ ਨੂੰ ਬਣਾ। ਹੱਠ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ। ਉਹ ਜੇ ਐਸਾ ਹੱਠ ਯੋਗ ਲਾ ਲਈਏ ਵੀ ਤੋਤਾ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਹੀ ਛੱਡਣਾ, ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਹੀ ਛੱਡੂਗਾ। ਮਨ ਤੋਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਬੋਲੀ ਬਦਲ ਕੇ ਹੀ ਛੱਡੂਗਾ, ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਚ ਬਦਲ ਕੇ ਹੀ ਛੱਡੂਗਾ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਚ ਬਦਲਣਾ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ। ਤੋਤਾ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੂੰ ਕੀ ਸਦਾ ਆਣੇ ਲੱਗੀ। ਲੈ ਇੰਨੀ ਬੋਲੀ ਉਹ ਬਦਲਣੀ ਹੈ ਤੋਤੇ ਦੀ, ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਆਹ ਹਠੀ ਆਦਮੀ ਤੋਤਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਬਈ ਤੋਤਾ ਨਾ ਕਹੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟ ਗਿਆ, ਤੋਤੇ ਦੇ ਸਿਰ ਚੜਿਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂੰ, ਪਰ ਤੋਤੇ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟਣਾ। ਮਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਲਾ ਲਵੇ, ਹੱਠ ਕਰੇ, ਨਿਉ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਨਾਥ ਨਿਰੰਜਨ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। 21ਵਾਂ ਗੁਰ ਤੈ ਕਹਿ ਕੀਆ,
ਮਨ ਬਚ ਕਰਮ ਮੋਲ ਜਨ ਲੀਆ। 21ਵਾਂ ਗੁਰੂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਨ ਕਰਕੇ, ਬਚਨ ਕਰਕੇ, ਕਰਮ ਕਰਕੇ, ਐ ਸਮਝ ਲਓ ਮਨ ਦੇ ਰਾਮ ਲਿਓ ਹੈ ਮੋਲ। ਮਨ ਵੱਟੇ ਰਾਮ ਮਿਲਣਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਉਵੇਂ ਬੋਲ। ਬੁਲਾਇਆ ਬੋਲੇ, ਖਸਮ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ, ਤੋਤਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਐ ਮਨ ਮਨਾਉਣਾ। ਸੁਵਟਾ ਪੜਾਵਤ ਗਨਕਾ ਤਰੀ। ਗਨਕਾ ਕਿਵੇਂ ਤਰੀ? ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਸੁਵਟਾ ਹੀ ਪੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਤਾ ਹੀ ਪੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੁੱਧੀ ਤਰ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੁੱਧੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕੌਣ ਆਇਆ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇਰੇ ਘਰ 1000 ਮਹਿਮਾਨ ਆਇਆ, 1000 ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੜਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਤੋਤਾ ਪੜਾਉਣ ਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਇਹਦੀ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ। ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਆਏ ਹੁਣ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਆਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਛਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ 22ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਹਾਲੀ ਕਿਰਸਾਨ ਦੀ ਕਥਾ। ਅੱਛਾ ਚੌਪਈ। ਜਬ 21 ਕਰ ਗੁਰੂ ਸਿਧਾਰਾ, ਹਰ ਬਾਤ ਇੱਕ ਪੁਰਖ ਨਿਹਾਰਾ। ਜਦ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਰ ਲੈ ਅੱਗੇ ਚੱਲਿਆ, ਇੱਕ ਹਲ ਵਾਹੁੰਦਾ ਆਦਮੀ ਦੇਖਿਆ ਖੇਤ। ਤਾਕੀ ਨਾਰ ਮਹਾ ਸੁਖਕਾਰੀ। ਤਾਕੀ ਨਾਰੀ ਮਹਾ ਸੁਖਕਾਰੀ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਸੀ, ਮਹਾ ਸੁਖਕਾਰੀ ਸੀ, ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਪਤੀ ਕੀ ਆਸ ਹੀ ਹੈ ਜਹ ਭਾਰੀ। ਉਹ ਪਤੀ ਦੀ ਆਸ ਹਰ ਵਕਤ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਰੱਖਦੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੋਊ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਉਹਨੇ ਹਲ ਜੋੜਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਮੌਸਮ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਵਕਤ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀ ਸੀ। ਹਲ ਜੋ ਵਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਹਲ ਨਹੀਂ ਕਢਾਉਣਾ। ਪੱਤਾ ਲਏ ਪਾਣ ਚੱਲ ਆਈ। ਉਹ ਸਿਰ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਪੱਤਾ, ਪੈਰੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈ। ਪਾਣ ਚੱਲ ਆਈ। ਪੈਰੀ ਤੁਰੇ ਕੇ, ਪੈਰੀ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਪੱਤਾ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਨ ਕੋ ਨਾਥ ਗ੍ਰਹਿ ਬੋਲ ਪਠਾਈ। ਜਾਣੀ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ ਹਲ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋ ਤਾਂ ਆਈ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹਰ ਬਾਤ ਤਿਲ ਕਛੂ ਨਾ ਰਹਾ। ਹਾਂ ਹਲ ਉਹ ਵਾਹੀ ਗਿਆ, ਉਹ ਆ ਗਈ, ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਵੀ ਲਈ ਉਹਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਜਦ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ ਦੇਖ ਤਾਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੋਂ ਨਿਗਾਹ ਤਾਂ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਰੋਟੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਆਦਮੀ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਹਰ ਬਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੇ ਦੇਖ ਵੀ ਲਈ ਹੋਊ, ਪਰ ਹਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਉਹਨੇ, ਬਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤਰੀਆ ਕੋ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਬਾਹ ਕੇ ਫਿਰ ਥੰਮ ਦੂੰਗਾ, ਵਿਚਾਲੇ ਕਾਹਨੂੰ ਥੰਮਣਾ। ਫਿਰ ਬੌਲਦ ਠੰਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਵੀ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਦਾ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੀਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਤਰੀਆ ਕੋ ਧਿਆਨ ਨਾਥ ਪਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਰਹਾ। ਔਰਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਦਮੀ ਵੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਹਲ ਖੜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਖੇਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੜੀ, ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਖੜ ਗਈ, ਖੇਤ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਤਾਂ ਖੜ ਗਈ ਦੌੜ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਹਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਖੜ ਗਈ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਬੜੀ ਖੇਤ 'ਤੇ। ਮੁਨ ਪਤੀ ਸੰਗ ਲਏ ਰਿਕ ਸੈਨਾ। ਉਧਰ ਮੁਨੀ ਦੇ ਸੈਨਾ ਸੀ ਨਾਲ ਰਿਖੀਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਆ ਵਜਿਆ ਕਿਧਰੇ ਦੀ। ਮੁਖ ਛਪ ਦੇਖ ਲਜਤ ਜਹ ਮੈਣਾ। ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਦਾ ਮੁਖ ਦੇਖ ਕੇ ਮੋਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੀਰ ਤੀਰਤਾ ਕੇ ਚੱਲ ਗਏ।
ਉਹਦੇ ਐ ਨਾਲ ਦੀ ਐ ਬੱਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੰਘੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੀਆਂ ਲੰਘਦੇ ਨਾ ਘੇਰੇ ਉਹਦੇ ਬਾਹੇ ਹੋਏ ਖੇਤ ਦੇ ਘੇਰੇ ਲੰਘੇ। ਮੁਨਪਤ ਬੈਠ ਰਹਿਤ ਪਛ ਭਏ, ਪਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਗਏ। ਉਹ ਇਧਰੋਂ ਲੰਘੇ, ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਖੇਤ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਅਨੂਪ ਨਰਾਜ ਛੰਦ, ਅਨੂਪ ਗਾਤ ਅਧਿਭੁਤ, ਵਿਭੂਤ ਸੋਭ ਤਨ ਤਨੰ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਦੱਤ ਦਾ, ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸਰੀਰ ਮਾਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਨੂਪ ਗਾਤ ਅਧਿਭੁਤ, ਅਦਭੁਤ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਸੁਆਹ ਮੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਚ ਚਮਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਚਿੱਟਾ ਹੈ। ਸੋਭਤਮ ਬੜਾ ਸੋਭਾ, ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਬੜਾ ਨੂਰ ਹੈ। ਅਛਿਜ ਤੇਜ ਜਾ ਜੂਜਲੰ, ਅਨੰਤ ਮੋਹਤੰ ਮਨੰ। ਅਨੰਤ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹ ਹੈ। ਅਛਿਜ ਤੇਜ, ਬੜਾ ਤੇਜ ਜਾਜਲੰ, ਤੇਜ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਵਾਂਗੂ। ਛਿਜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਜ ਘਟਦਾ ਵੱਧਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਨੰਤ ਮੋਹਤੰ ਮਨੰ, ਅਨੰਤ ਮਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੋਹਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਦੇਖ ਕੇ। ਸਸੋਭ ਬਸਤਰ ਰੰਗਤੰ ਸੁਰੰਗ, ਬਸਤਰ ਗੇਰਵੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਬਸਤਰ ਸਗੋਂ ਸੋ ਗਏ ਉਹਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ। ਜੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਬਸਤਰ ਭੈੜੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਪਾਏ ਹੋਏ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਬਸਤਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੋਭਾ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਪਾਏ ਹੋਏ ਬਸਤਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਚਮਕਦੇ ਨੇ, ਪਰੇ ਰੱਖਦੇ ਉਹ ਬਸਤਰਾਂ ਦੇ ਉਹ ਗੱਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਸਤਰਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਚਮਕ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ। ਬਸਤਰ ਸੋਭ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਾਏ ਹੋਏ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਬਈ ਉਹ ਹਾਰ ਸੀ, ਹਾਰ ਜਦੋਂ ਹਾਰ ਰਾਣੀ ਨੇ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਹਾਰ ਸੁੱਭ ਗਿਆ, ਹਾਰ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਰਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ, ਹਾਰ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਰ ਉਹਨਾਂ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾਇਆ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਉਨੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਹਾਰ ਪਾਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਗਈ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਔਰਤ ਹਾਰ ਨੂੰ ਗਲ 'ਚ ਪਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਟੰਗੇ ਹਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਕੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਬਚ ਜਾਣਗੇ ਉਹਦੇ, ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਦੀ ਚਮਕ ਔਰ ਸ਼ੋਭਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਮੈਚ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਮੈਚਿੰਗ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਰੂਪ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਚਿੰਗ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਉੱਥੇ ਮੈਚਿੰਗ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਮੈਚਿੰਗ ਜਿੱਥੇ ਆਉਣੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ, ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੂਟ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਸੂਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਚਲਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲੋਕ ਦੇਵਦਾਨ ਮੋਹਨ ਗੰਧਰਵ ਨਰਨ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਬਿਲੋਕ ਦੇਵਦਾਨ ਬੰਗ, ਦੇਵਤੇ ਚਾਹੇ ਰਾਖਸ਼ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਦੋਏ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਬੋਲਦਾ, ਬੋਲੇ ਤੇ ਸਿਆਪੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੋਹ ਗੰਧਰਵ ਨਰਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੂਰਤੀ ਕਿਹੜਾ ਬੋਲਦੀ ਹੈ? ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਰੇਕ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਮੂਰਤਾਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਦ ਬੋਲਦਾ ਨਾ ਮੁਰਦਾ, ਫਿਰ ਕੱਫਣ ਪਾੜਦਾ, ਫਿਰ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ। ਚਿਟਾ ਬਿਲੋਕ ਜਾਣਵੀ, ਜਟੀ ਸਮਾਨ ਜਾਣੀ। ਚਿਟਾ ਬਿਲੋਕ ਜਾਣਵੀ, ਜਟੀ ਸਮਾਨ ਜਾਣੀ। ਜਟੀ ਸਮਾਨ ਜਾਣੀ। ਜਟੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਟਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਜਟੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਚਿਟੀ ਨੇ। ਚਿਟੀ ਨੇ ਧੂੜ ਕਰਕੇ, ਮਲੀ ਹੋਈ ਕਰਕੇ, ਜਟੀ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜਟਾਂ ਕਰਕੇ। ਸਿਰ ਤੇ ਜਟਾਂ ਕਰਕੇ ਕਾਲੇ ਨੇ, ਧੂੜ ਮੜੀ ਕਰਕੇ ਚਿੱਟੇ ਨੇ। ਚਿੱਟੇ ਔਰ ਕਾਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਮੇਲ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਚਿੱਟੇ ਕਾਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਮੇਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ
ਘੜੀਆਂ ਕਾਲੇ ਬਾਲ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਿਜਲੀ ਲਸ਼ਕਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਜੋਤ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਲਸ਼ਕਦੀ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਚਮਕਦੀ ਹੈ, ਚਮਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਚਿਹਰੇ ਚੋਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਘੜੀਆਂ ਕਾਲੇ ਬਾਲ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਲੋਕ ਲੋਕ ਲੋਕਨਿੰਗ ਅਲੋਕ ਰੂਪ ਮਾਨਈ। ਬਿਲੋਕ ਲੋਕ ਲੋਕਨਿੰਗ ਲੋਕ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਮ ਲੋਕ ਅਲੋਕ ਰੂਪ ਮਾਨਈ। ਅਲੋਕ ਰੂਪ ਮਾਨੀ, ਉਹ ਐ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਇਸ ਲੋਕ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਉਤਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਵ ਲੋਕ ਤੋਂ ਹੀ ਉਤਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਪੋਰਟਡ ਹੈ, ਇਹ ਪੀਸ ਤਾਂ ਇੰਪੋਰਟਡ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੈਗਾ। ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਵੀ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਵੀ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਜੰਤ ਚਾਰ ਕਿੰਗੁਰੀ ਭਜੰਤ ਭੂਤ ਭੈ ਧਰਮ। ਜਦ ਕਿੰਗਰੀ ਵਜਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਡੰਡੇ ਤੇ ਬੰਨੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਿੰਗਰੀ ਵਜਾਉਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਭਜਨ ਭਗਵਤ ਦਾ ਗਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਭਜੰਤ ਭੂਤ ਭੈ ਧਰਮ। ਬਸ ਜਿਹੜੇ ਭੈ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਹਿਰਦਿਆਂ ਚੋਂ, ਭੈ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਭੈ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਭੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਹਿਰਦਿਆਂ ਚੋਂ ਧਰਮ, ਭੂਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਭੈ ਸੀ, ਹੁਣ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਭੂਤ ਪੂਰਵ ਮੰਤਰੀ, ਬਸ ਭੂਤਾਂ ਮੈਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਭੂਤ ਉਹ ਡਰ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਪਾਤ ਜੰਚ ਕਿਰਨਣੀ ਮਮੋਹ ਕਿੰਕਣੀ ਕਿਰਨਣੀ। ਅੱਛਾ, ਪਪਾਤ ਜੰਚ ਕਿਰਨਣੀ ਮਮੋਹ ਮਾਨ ਕੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਨਰ ਨੇ ਨਾ, ਕਿੰਨਰ ਗੰਧਰਵ, ਇਹ ਕਿੰਨਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨੱਚਣ ਵਾਲੇ, ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੰਧਰਵ। ਕਿੰਨਰ ਗੰਧਰਵ ਗਾਣ ਕਰੇ, ਗਣ ਜਛ ਅਪਛਰ ਨਿਰਤ ਦਿਖਾਵੇ। ਜਛ ਔਰ ਅਪਛਰਾਂ, ਜਛ ਇਹ ਨੱਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਚਾਰੇ ਗਾਉਣ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨੇ। ਹਾਂ। ਵਿਚਿੱਤਰ ਨਾਰ ਚਿਤਰਨਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਚਿਤਰਣ ਪ੍ਰਭੰ। ਵਿਚਿੱਤਰ ਨਾਰ ਚਿੱਤਰਨੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡਾਂਸ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿੱਤਰ ਬਣਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਜ਼, ਵਿਚਿੱਤਰ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਚਿਤਰਣ ਪ੍ਰਭੰ। ਵਿਚਿੱਤਰ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਵਿਚਿੱਤਰ ਚਿੱਤਰ ਬਣਦੇ ਨੇ ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੰਤੋਖ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਹੋਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਚਿੱਤਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਡਾਂਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਨੇਮਿਆਂ 'ਚ, ਉਹ ਹੋਰ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਹ ਜਿਹਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਹ ਜਿਹਾ ਪੈਂਦਾ। ਰੀਰ ਜਚ ਗੰਧਰਵ ਸੁਰਾਰੀ ਨਾਲ ਸੋ ਪ੍ਰਭੰ। ਹਾਂ, ਜੱਜ ਗੰਧਰਵ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਰੀਝ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖ ਕੇ। ਕਦ ਜਦ ਕਿੰਕਣੀ ਵਜਾਉਂਦਾ ਰਾਗ ਤੇ ਰੀਝ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਗ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰਾਗ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿੱਥੋਂ? ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਗੀਆਂ ਦੇ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਅੱਡ ਅੱਡ ਖਾਨਦਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਹੜਾ ਰਾਗ ਵਜਾਉਂਦਾ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰਾਗਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਵਜਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਰਾਗ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿੱਥੋਂ? ਰਾਗ ਦਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕੌਣ ਕੌਣ ਸਿੱਖਿਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਨੇ ਵੀ ਰਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਰਾਗ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਇਹ ਰਾਗ ਸਾਤੋਂ ਵੀ ਗਾਹਾਂ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਰਾਗ ਜਾਂ ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਰਾਗ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਰਾਗ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕੜੰਤ ਕਰੂਰ ਕਿਰਨਣੀ ਹਸੰਤ ਹਾਸ ਕਾਮਨੀ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਰੂਰ ਨੇ ਨਾ, ਕੁਝ ਕਰੂਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੜੰਤ ਕਰੂਰ ਕਿਰਨਣੀ ਹਸੰਤ ਹਾਸ ਕਾਮਨੀ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਨਰ ਨੇ, ਕਿੰਨਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਰਨਣੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਰਨਣੀ ਕਿੰਨਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਿੰਨਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਨਰ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਕਿੰਨਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਜੱਜ ਕਰੂਰ ਨੇ, ਗ੍ਰੰਥ ਕਰੂਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰੂਰ ਥੀਆਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸੁਰ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਆਉਂਦੀ ਆਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਣਜਾਣ ਹੈ ਮਾਰਦਾ ਪੂਰੀ ਤੋਂ ਸੁਰ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਆਉਂਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰੂਰ ਕਿੰਨਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਨਾਮ ਸੁਰ ਔਰ ਤਾਲ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਰ ਔਰ ਤਾਲ ਨਾਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੇ ਨਾਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਰ ਔਰ ਤਾਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਘਟਾ ਵਧਾਤੀਆਂ ਜਾਣ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਮਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਨੇ, 8 ਮਾਤਰਾ ਨੇ, 10 ਮਾਤਰਾ ਨੇ, ਛੰਦ ਦੀਆਂ ਮਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮਾਤਰਾ ਕਿਤੇ ਘਟਾਤੀਆਂ ਕਿਤੇ ਵਧਾਤੀਆਂ। ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਗ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆ, ਰਾਗ ਅਗਿਆਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ ਅਸੀਂ। ਰਾਗ ਦੇ ਖਾਤਰ ਅਗਿਆਨ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਨਾਮ ਦੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੇਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ। ਜੇ ਪੂਰਾ ਟੇਸਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਵਾਈ ਪਾਈ ਤੇ ਟੇਸਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਮਿੱਠਾ ਟੇਸਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਦਵਾਈ ਦੇ ਰਹੇ। ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘਟਾ ਦੇਣੀ, ਦਵਾਈ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੋਚੋ ਦਵਾਈ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਉਨੀ ਰਹੂ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਕੜਤਨ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰੂਰ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਹਦੇ ਤਾਲ ਵੱਧ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਲ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਹਸੰਤ ਹਾਸ ਗਾਮਨੀ ਉਹ ਹਸੰਤ ਹੱਸਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਹੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਤਾਲ ਪੂਰੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ ਲਸੰਤ ਦੰਤ ਨੋ ਦੁਤੰ ਖਿਮੰਤ ਜਾਣ ਦਾਮਣੀ। ਉਹ ਜਾਂ ਹੱਸਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੰਦ ਚਿੱਟੇ ਚਿੱਟੇ ਦੀਦੇ ਨੇ। ਖਿਮੰਤ ਜਾਣ ਦਾਮਣੀ। ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਚਮਕਦੀ, ਜਾਂ ਹੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਐਂ ਦੰਦ ਚਮਕਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਬੱਦਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਚਮਕਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੱਸਦੀਆਂ ਨੇ। ਦਲੰਤ ਪਾਪ ਦੁਬਰੰ ਚਲੰਤ ਮੋਨ ਸਿਮਰੰ। ਬਲੰਤ ਪਾਪ ਦਲੰਤ ਪਾਪ ਦੁਬਰੰ ਦੁਬਰੰ। ਉਧਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਨੇ ਜੋ ਗਾਉਂਦਾ ਉਹ ਸੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀਆਂ। ਰਾਗ ਤਾਂ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ। ਚਲੰਤ ਮੋਨ ਅਸਰ ਕੀ ਹੈ? ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਦੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮਾਤਰਾ ਘਟਾ ਵਧਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੀਦਾ ਉਹ ਚੰਚਲ ਨੇ ਨਾ। ਉਹ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਹਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ। ਹਾਂ ਚਲੰਤ ਮੋਨ ਸਿਮਰਨ। ਚਲੰਤ ਮੋਨ ਸਿਮਰਨ। ਸਿਮਰਨ ਕੀ ਚੱਲਦਾ? ਮੋਨ ਸਿਮਰਨ। ਚੁੱਪ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਮੋਨ ਸਿਮਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਨੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ। ਅੰਦਰ ਸਿਮਰਨ ਚੱਲਦਾ, ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੂੰ ਆਇਓ ਲਾਹਾ ਲੈਣ। ਆਦਮੀ ਚੁੱਪ ਹੈ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ, ਬੋਲਤੀ ਬੰਦ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਮਰਨ ਚੱਲ ਗਿਆ ਨਾ। ਸਿਮਰਨ ਤਾਂ ਚਲਾਤਾ ਉਹਦੇ ਲੱਗਿਓ ਕਿ ਕੋ ਫਕੜੇ ਸਭ ਮੁਕਦੀ ਚੱਲੀ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਸਿਮਰਨ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਮੋਨ ਹੈ। ਮੋਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਕਰ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸਿਮਰਨ ਦਾ, ਐਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਐਂ ਗਾ ਕੇ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਿਰਨ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾਂ 'ਚ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਗਾਉਣ 'ਚ। ਵਿਆਹ ਕਰਨ 'ਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੁਪੰਤ ਭਾਰ ਗਵੰ ਪਟਨ ਬੇਅੰਤ ਤੇਜ ਉਪਨੰ। ਹਾਂ ਸੁਬੰਤ ਭਾਰ ਗਵੰ ਪਟਨ। ਸੁਬੰਤ ਭਾਰ ਗਵਨ ਪਟਨ ਪਟਨ। ਬੇਅੰਤ ਤੇਜ। ਜਿਹੜਾ
ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਜ਼ਨ ਹੈ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਆ, ਭਾਰ ਪਿਆ ਨਾ। ਹਉਮੈ ਮੋਹ ਭਰਮ ਪੈ ਪਾਰ ਦਾ, ਸਭ ਲੈਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ। ਬੇਅੰਤ ਤੇਜ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਜ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਲਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਲਾਈਟ ਦਾ ਥੱਲੇ ਜਗਦੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ, ਕੱਪੜੇ ਚੱਕਦੇ ਹੋ ਲਾਈਟ ਆਜੂ ਬਾਹਰ। ਉਹ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਲਾਈਟ ਤਾਂ ਹੈਗੀ, ਜੋਤ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਆ, ਭਰਮ ਦੇ ਪਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਭਰਮ ਦੇ ਪਰਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰੰਤ ਪਾਵਨ ਭੂਚਰੰ ਪਰਮਹੰਤ ਸਰਬ ਤੋਦਸੰ, ਪਰੰਤ ਪਾਨ ਭੂਚਰੰ। ਪ੍ਰੰਤ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੇਲੇ ਸਣੇ ਦੱਤ, ਪਰੰਤ ਪਾਨ ਭੂਚਰੰ, ਉਹ ਔਰਤ ਦੇ ਪੈਰੀ ਪੈ ਗਿਆ ਪਰਮਹੰਤ ਸਰਬ ਤੋਦਸੰ। ਸਾਰੇ। ਤੇ ਇਹ ਔਰਤ ਹੈ, ਇਹ ਖੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਦਮੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹਲ, ਉਹ ਹਲ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ। ਇਹ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖਾਂ ਭਲਾ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਖੜੀ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਖੜੀ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਟੋਕਾਂ। ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਪਤ ਲੜਾਈ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ। ਉਹਦੀ ਗੁਪਤ ਲੜਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਡ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਡ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅੱਡ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤਜੰਤ ਪਾਪ ਨਰਬਰੰ ਚਲੰਤ ਧਰਮ ਨੋ ਮੰਗੰ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਡਿੱਗ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਵੀ ਚੱਲ ਮੈਂ ਕਹੇ ਦੇਵਾਂ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਮਨ ਚ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਕਹੇ ਦੇਵਾਂ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਾਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਹਾਰ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਉਹ ਮਹਾਲੀ ਦੇ ਮਨ ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਚੱਲ ਬਥੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਅੱਜ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈਏ, ਵੀ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਖੜੀ ਖੜੀ ਨੂੰ, ਬਹੁਤਾ ਕਾਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਣਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਕੰਧਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋਰ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹੀ ਮਿਸ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਰਾਸਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਕਾਈਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਦੀਆਂ 17, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਕੌਣ ਖਾਊ, ਰੋਟੀਆਂ ਦਾ 17 ਨੇ, 8 ਆਈਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਅੱਧੀ ਕਰ ਲਓ ਭਾਈ, ਇੰਨੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਚਲੋ ਕਹਾਣੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਬੋਲੂਗਾ ਨਾ ਉਹ ਖਾਊ। ਦੋਏ ਪੈ ਗਏ ਅੱਡ ਅੱਡ, ਪਏ ਰਹੇ। ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਰਾਤ ਲੰਘ ਗਈ, ਦੂਆ ਦਿਨ ਦੁਪਹਿਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੋਲਣ ਨਾ, ਉੱਤੋਂ ਕੁੰਡਾ ਖੜਕਾਉਣ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਬੋਲਣ, ਜਿਹੜਾ ਬੋਲੇ ਉਹ ਰੋਟੀ ਘੱਟ ਖਾਵੇ। ਇਹ ਜੀ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਹਾਰ ਮੰਨੇ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਹਥਿਆਰ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਕਰਨ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਭਗਤੀ ਇਹ, ਮੈਂ ਟੋਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਭਗਤੀ ਪਰਖਣੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਆ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਨਾਲੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾਲੇ ਭਗਤੀ ਪਰਖੀ ਜਾਊਗੀ। ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਦੋਹਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਦੱਤ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦੱਤ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ। ਬਿਲੋਕ ਵੀਰ ਨੋਂਦਿਆਂ ਅਰੁਜ ਛਤਰੰ ਕਰਮਣੰ। ਦੋਏ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਨੇ ਵੀ ਛਤਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਾਹਨੂੰ ਛਤਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਹਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਨਾ ਤਾਂ ਹਾਰ ਘਰ ਵਾਲੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਕਰਾ ਲੱਸੀ ਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰੋਟੀਆਂ ਨੇ।
ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਛਤਰੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਹਲਵਾਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਏ ਵਾਲੇ ਨੇ ਛਤਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਜਿਵੇਂ ਜੰਗ ਚੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛਤਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਕਰਮ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਦਾਤਾ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵੀਰ ਨੰਦ ਹੈ। ਹਾਂ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਐਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਘੰਟਾ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਖੜੀ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਜੰਤ ਸਾਇਕੰ ਸਿਤੰ ਕਟੰਤ ਟੂਕ ਬਰਮਣੰ। ਤਜੰਤ ਸਾਇਕੰ ਸਿਤੰ ਕਟੰਤ ਟੂਕ ਬਰਮਣੰ। ਕਟੰਤ ਟੂਕ ਬਰਮਣ, ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨੂੰ ਸਾਇਕ ਸਿਤੰ ਸੈਨਤ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੈਨਤ ਨਾਲੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕਰ ਲੋ ਵੀ ਕੋੜ ਦੀ ਐ ਹਾਲ ਆ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਉਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ 2 ਗੇੜੇ ਨੇ ਆਏ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਾ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦਾ। ਲੰਘੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਜਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਭੁੱਖ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਭੁੱਖ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਜਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਚੋਕਾਂ। ਜਦ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਸਮਾਂ, ਇਹ ਛੇਤੀ ਹਾਰ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਇਹ ਹੈ। ਤਥੰਬ ਭਾਨ ਨੋ ਰਥੰ ਬਿਲੋਕ ਕਉ ਤਕੰਦਰਣੰ। ਤਥੰਬ ਭਾਨ ਨੋ ਰਥੰ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਨ ਦਾ ਰਥ ਹੈ ਨਾ, ਸੂਰਜ ਦਾ ਰਥ ਹੈ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਥੰਮਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਂ ਦੋਏ ਨਹੀਂ ਥੰਮਦੇ, ਐਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਰਥ ਅੜ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਕਿਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਥੰਮੂ, ਕੌਣ ਕਿਹਨੂੰ ਥੰਮ ਲੂ। ਬਿਲੋਕ ਕਉ ਤਕੰਦਰਣੰ, ਇਹਦਾ ਕੌਤਕ ਹੈ। ਰਿਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕੌਤਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਕੌਤਕ ਇਹਦਾ ਲੜਾਈ, ਬੋਲਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮਜ਼ਾਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਮਜ਼ਾਕ ਦੀ। ਗਰੰਤ ਜੁੱਧ ਨੋ ਛਿਤੰ ਪਮੰਤ ਸਰੋਣ ਤੰ ਮੁਖੰ। ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੂਕ ਯੁੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੂਕ ਬੋਲਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ। ਹਾਂ ਪਮੰਤ ਸਰੋਣ ਤੰ ਮੁਖੰ। ਹਾਂ ਸੁਣਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਸੁਣਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਯੁੱਧ ਚੱਲਦਾ, ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦਾ। ਫਿਰੰਤ ਚੰਕਰੋਂ ਚਕੰ ਗਰੰਤ ਜੋਧ ਨੋ ਰਣੰ। ਚੱਕਰ ਚੱਲਦਾ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਉਹ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲਾਂ। ਜੋਧਾ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਛੱਡੋ ਪਰੇ। ਗਰੰਤ ਜੋਧ ਨੋ ਰਣੰ, ਜੋਧ ਰਣ 'ਚ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ, ਚੱਕਰ ਚੱਲਦਾ। ਜਦ ਕਦੇ ਕਦੇ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚੱਲ ਛੱਡੋ ਪਰੇ, ਕਾਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਉਹ ਕਰਨਾ। ਜੋਧਾ ਜਦੇ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਠੰਤ ਕ੍ਰੋਧ ਕੈ ਹਠੀ। ਫੇਰ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਦੇਖੀ ਜਾਊ। ਉਠੰਤ ਕ੍ਰੋਧ ਕੈ ਹਠੀ। ਠੰਡ ਕ੍ਰੋਧ ਕਹਿ ਹਟੀ, ਫਿਰ ਉੱਠਦਾ। ਠੁਠਕ ਕ੍ਰੋਧ ਦਿੱਤ ਭੁਜੰ। ਫਿਰ ਬਾਹਾਂ ਨੂੰ ਠੋਕਦਾ ਵੀ ਅਜੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਥੱਕ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਥੱਕ ਗਿਆ, ਚੱਲਣ ਦੇ ਜ਼ੋਰ। ਭ੍ਰਮਤ ਅੱਧ ਬਦਤਨ ਕਮਦ ਬਦਤ ਕਟਨ। ਭ੍ਰਮਤ ਅੱਧ ਬਦਤਨ ਕਮਦ ਬਦਤਨ ਕਟਨ। ਪਰਮ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਲੇ ਆ ਗਿਆ ਦੋਹਾਂ ਦੇ, ਅੱਧ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਗਿਆ ਪਰਮ। ਕਮਦ ਬਦਤਨ ਕਟਨ। ਕਮਦ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਅੱਧ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਕਮਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਧਾ ਪਰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕੁਛ ਐ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਕੁਛ ਪਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਹਾਰਿਆ ਅਰੇ ਹਾਰਿਆ। ਕਮਦ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ, ਬਈ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਜਿੱਤਿਆ, ਕੌਣ ਜਿੱਤਿਆ। ਪਰੰਤ ਭੂਤਲੰ ਪਟੰ ਬਗੰਤ ਮਾਰ ਰੁੜੈ ਰਟੰ। ਪਰੰਤ ਭੂਤਲੰ ਪਟੰ। ਭੂਤਲੰ ਪਟੰ, ਪਟ ਜਿਹੜੇ ਪਟ ਸੀ ਜੋ ਉਹਦੇ ਲੜਦੇ, ਉਹਦੇ ਚਰਣੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਗੰਤ ਮਾਰ ਰੁੜੈ ਰਟੰ। ਬਕੰਤ ਮਾਰ ਉੜੈ ਰਟਨ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਬਸ ਕਰੋ ਬਥੇਰਾ ਹੋ ਲਿਆ, ਜਾਣ ਦੋ, ਹੁਣ क्षमा ਕਰੋ, ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ 8.5 ਖਾ ਲਿਓ ਦੋਏ ਵੀ 8.5 ਰੋਟੀਆਂ ਖਾ ਲਿਓ, ਵੀ 9ਵੀਂ ਰੋਟੀ ਦੇ ਰੌਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਅਸੀਂ ਹਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ 2 ਜਾਣੇ ਲੜਦੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹਟਾਊਏ ਆ ਕੇ, ਜੇ ਦੋਏ ਨਾ ਮੰਨਣ ਤੀਆ ਤਾਂ ਹਟਾਊਏ ਆ ਕੇ।
ਪਿਪੰਤ ਅਸਵੰ ਪਟੰ ਪਿਰੰਤ ਦਾਰ ਨੋ ਰਣੰ ਪਿਪੰਤ ਅਸਵੰ ਪਟੰ ਅਸਵੰਕੋਟ ਜਦ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਯੋਧੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਵ ਤਲਵਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਯੋਧੇ, ਪਿਰੰਤ ਦਾਰ ਨੋ ਰਣੰ ਫਿਰ ਉਹ ਲੜਦੇ ਹੀ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤਲਵਾਰਾਂ ਹੱਥ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੰਤ ਤੀਛਨੋ ਸਰੰ ਚਲੰਤ ਝਾਲ ਖੰਗਣੰ ਉਹ ਤਿੱਖੇ ਤੀਰ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਚਲੰਤ ਝਾਲ ਖੜਨੰ ਫਿਰ ਜਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਚਾਰ ਕੋ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਆ ਸਿਆੜ ਕੱਢ ਲਾਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੱਢ ਲੈ, ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੱਢ ਲੈ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਚਲੰਤ ਝਾਲ ਖੜਗਣੰ ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਖੜਗ ਦੀ ਚਾਲ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹਲਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈ ਤੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਚੱਕਰ ਸਿਰ ਤੇ ਲੈ ਖੜੀ ਰਹੀ। ਅਠੁੰਤ ਮਾਰ ਡੋਰਣੰ ਬਕੰਤ ਮਾਰ ਨੋ ਮੁਖੰ ਮੁਕੰਦ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੇ ਉਹੀ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਜਵਾਬ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੈ ਉਹਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨਾ ਹੁਣ। ਚਲੰਤ ਭਾਜ ਨਾ ਹਟੀ ਦੁਜੰਤ ਦੂਤ ਰੰਗ ਰਣੰ ਹਾਂ ਚਲੰਤ ਭਾਜ ਨਾ ਹਟੀ, ਜਦੋਂ ਦੁਜੰਤ ਦੂਤ ਰੰਗ ਰਣੰ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਹਟੀ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਭਜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਆ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਭੱਜ ਜਵੇ ਰਣ ਚੋਂ, ਇਹ ਹਾਰ ਮੰਨ ਜਾਵੇ, ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਹਾਰ ਮੰਨ ਜਾਵੇ, ਭੱਜ ਜਾਵੇ ਇੱਕ ਜਾਣਾ। ਕਟੰਤ ਕਾਰਮੰ ਸੁਭੰ ਵਿਚਿਤ੍ਰ ਚਿਤ੍ਰਤੰ ਕਰਤੰ ਕਟੰਤ ਕਾਰਮੰ ਸੁਭੰ ਕਟੰਤ ਕਾਰਮੰ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦੇਵੇ। ਵਿਚਿਤ੍ਰ ਚਿਤ੍ਰਤੰ ਕਰਤੰ ਵਿਚਿੱਤਰ ਚਿੱਤਰਤਮ ਕ੍ਰਿਤਮ, ਤੇ ਵਿਚਿੱਤਰ ਚਿੱਤਰ ਕੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ? ਵਿਚਿਤ੍ਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਯੋਧ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਸਨ। ਆਹੋ ਵਿਚਿੱਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਇਹ ਕੋਈ ਵਿਚਿੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਵਿਚਿੱਤਰ ਢੰਗ ਖੇਲੇ ਹੋ ਉੱਥੇ। ਵਿਚਿਤ੍ਰ ਚਿਤ੍ਰਤੰ ਕਰਤੰ ਹਾਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਵਿਚਿੱਤਰ ਢੰਗ ਖੇਲੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਖੜਾ ਛਡਾਉਣ ਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਰ ਮੰਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਵਿਚਿੱਤਰ ਢੰਗ ਖੇਲੇ। ਹਾਂ ਵਿਚਿੱਤਰ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਮਾਰੇ ਘੜੇ। ਸਿਲੇਨ ਉਜਲੀ ਕਰਤੰ ਬਹੰਤ ਸਾਇਕ ਸੁਭੰ ਕੀ ਸਲੀਕ ਸਿਲੇਨ ਉਜਲੀ ਕਰਤੰ ਉਜਲੀ ਕਰਤੰ। ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਬਹਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਖੜਾ ਛੜਾਵੇ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਤਾਪ ਕਰਾ ਕੇ, ਕਿੰਨਾ ਹਟ ਕਰਾ ਕੇ, ਕਿੰਨਾ ਨਾਮ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾ ਕੇ ਨਾਮ ਮਿਲਦਾ ਨਾ। ਹੱਠ ਵੀ ਤਾਂ ਯੋਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾਮ ਮਿਲਦਾ। ਜਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਹਾਨੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਨੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਸ਼ਿਕਵੇ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਸਲ 'ਚ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਹੈ, ਕਿਰਸਾਨ ਦੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਵੇਂ ਨਕਸ਼ਾ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ, ਸਾਧਾਂ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚੇ ਖਤਮ। ਚੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਨੇ। ਭਈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਣੇ 'ਚ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੁੜੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਕਾਸੇ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਰਨ ਮਿਲ ਜਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੀਰ ਤੂਤ ਚਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਭ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
ਗਿਆਨ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਫੁੱਲ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਧਰਮ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਖੰਡ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜੇ ਫੁੱਲ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਪਖੰਡ ਤਾਂ ਨੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਧੰਦਾ ਬਣਾ ਲਵੇ। ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਖੰਡ ਜਦ ਨੇ ਜੇ ਕਰਮ ਧਰਮ ਨੂੰ ਧੰਦਾ ਬਣਾ ਲਵੇ। ਜੇ ਧੰਦਾ ਨਾ ਬਣਾ ਲਵੇ ਫਿਰ ਫੁੱਲ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਰਮ ਧਰਮ ਨਾਲੇ ਫੁੱਲ ਆਉਂਦਾ, ਸੰਤੋਖ ਰੱਖੇ ਫੁੱਲ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਫੁੱਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਲ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਕੋਈ ਦੂਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਹੈ। ਐਸੀ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਸਾਨੂੰ ਪਰਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗਰੀਬੀ 'ਚ ਵੀ ਪਰਖਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਪਰਖਦਾ ਹੈ। ਸੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਦੇ ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਰੋਗ ਹੈ ਇਹ। ਸੁੱਖ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਰੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਖ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਉਹ ਖੇਡ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਵੇਂ ਦਿਖਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਔਰਤ ਦਾ ਆਦਮੀ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਔਰਤ ਦੀ ਭਗਤੀ ਮਾਲਾ ਫੇਰਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰਤ ਦੀ ਭਗਤੀ ਜਿਵੇਂ ਦੱਤ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਫਿਰਨਾ ਤੁਰਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰਤ ਦੀ ਭਗਤੀ ਸਮਾਧੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪਤੀ ਭਗਤ ਹੈ, ਇਸਤਰੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਨਾਂ, ਭਗਤੀ ਦਾ ਨਾਂ। ਪਤੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਜਿਉਂ ਤੂੰ ਚਲਾਏ ਤਿਵੇਂ ਚੱਲਾਂ, ਹੋਰ ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਗੁਣ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਲਤ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਰਤਾ ਕੰਮੇ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਸਬਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇਹੀ ਸਬਰ ਹੈ। ਸਬਰ ਹੈ ਨਾ, ਸਬਰ ਹੈ, ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਇਹੀ ਸਬਰ ਹੈ। ਜੇ ਸਬਰ ਦਾ ਬੰਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਭਗਤੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ। ਕੁਛ ਕਹਿਤਾ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਔਰਤ ਦਾ ਆਦਮੀ ਦੀ ਇੱਕੋ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨੂੰ ਟੋਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਟੋਕਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਟੋਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਾੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਸ ਉਹ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਦੱਤ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਬਸ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਭਗਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਉਹਨੂੰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਆਦਮੀ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਆਦਮੀ ਵਰਗਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਆਦਮੀ ਦਾ ਸੰਤੋਖ ਉਹਦੇ ਸੰਤੋਖ ਨੂੰ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਅਗਰ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹਨੂੰ, ਆਦਮੀ ਨੇ ਹੱਡ ਛੱਡ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸੰਤੋਖ ਆਦਮੀ ਦੇ ਸੰਤੋਖ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਸੰਤੋਖ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੈਸਾ ਸੇਵੇ ਤੈਸਾ। ਆ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਬਦ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਣ ਚਾਹੇ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਸਪਸ਼ਟ ਨੇ। ਔਰਤ ਆਦਮੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕੋ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੋਹਾਂ ਦੀ। ਆਦਮੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੋਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਦਮੀ 'ਚ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਉਮੈ ਰੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਹਉਮੈ ਰੋਗ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਰੋਗ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹਉਮੈ ਹੁੰਦੀ ਅੜ ਨਾ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਹਉਮੈ ਹੁੰਦੀ, ਬੋਲਦ ਕੇ ਲੈਂਦੀ ਮੂਹਰੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਭਾਈ
ਆਦਮੀ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕੇ, ਕਿਆ ਮੁੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੁੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰੋਟੀਆਂ ਥੱਲੇ ਰੱਖਦਾ, ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਖੜਦਾ, ਉਹ ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ ਰੱਖੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਟੰਗ ਜਾਂਦਾ, ਆਪ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦ ਮਰਜੀ ਖਾ ਲਈ। ਕਿਤੇ ਕਿੱਕਰ ਨਾਲ ਟੰਗ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਰਖਤ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਾਂ ਲੋੜ ਨੂੰ ਜਾ ਖਾ ਲਈ, ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ। ਇਹਨੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਖੜਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਆਪ, ਫੇਰ ਆਪ ਖਾਣੀ ਹੈ ਬਾਅਦ ਚ, ਆਪਣੀ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ ਰੋਟੀ। ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ, ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਧਰਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਬੇਸਿਕ ਧਰਮ ਚ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਬਾਨੀ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜੋ ਤੇ ਕਹਿਤਾ ਸੋ ਕੇ ਬੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿੱਤ ਜਮੇ ਰਾਜਾਨ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਵੇਂ ਲਾ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਰਾਬਰੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਬਰਾਬਰੀ ਹੱਥ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ? ਜੋ ਕਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇਤੇ ਇੰਦਰਾ ਬਾਰੇ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਫੜ ਕੇ ਧੂੜ ਪੱਟੀ ਹੈ। ਹਟਣੇ ਨਾ ਜੇ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਫਿਰ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਹੋ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਔਰਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣ। ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬੇੜਾ ਹੀ ਗਰਕ ਕੀਤਾ ਧਰਮ ਦਾ। ਇਹਦਾ ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਨੇ। ਤ੍ਰਿਆ ਚਰਿੱਤਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਆ ਚਰਿੱਤਰ ਕਾਹਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬਖਤਿਆਰੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ। ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਤ੍ਰਿਆ ਚਰਿੱਤਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਦਓਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਹੋਊਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨੋਗੇ ਤਾਂ ਤ੍ਰਿਆ ਚਰਿੱਤਰ ਵਾਲਾ ਧਰਮ ਫੈਲੂਗਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਫੈਲਦਾ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ ਫੈਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਜੋਰਾਂ ਕਾ ਕਹਿਆ ਪੁਰਖ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸੇ ਨਰ ਉਮੇਦ ਸੇ ਅਪਵਿੱਤ ਉਮੇਦ ਨਰ ਖਲਾ। ਉਹ ਅਪਵਿੱਤ ਹੈ, ਮੂਰਖ ਹੈ, ਖੁੱਤ ਹੈ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਜੋਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਆ ਕਮਾਉਂਦਾ। ਸਪਸ਼ਟ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਸਿੱਖੀ ਛੱਡ ਜਾਵੇ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਣ, ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾਣ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਖੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ? ਆਪਣੇ ਘਰ ਰਹਿਣ, ਕੰਮ ਕਰਨ। ਬਿਲੋਕ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੁਦਮ ਚਚੌਂਦ ਚੱਕਰਤੰ ਭਵਨ। ਕਿਆ ਬਿਲੋਕ? ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੁਦਮ। ਹਾਂ, ਸਿੰਘ ਜੁਦਮ, ਮੋਹਨ ਯੁੱਧ ਚੱਲਦਾ, ਮੋਹਨ ਯੁੱਧ। ਚਚੌਂਦ ਚੱਕਰਤੰ ਭਵਨ। ਆ ਸਾਰੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਲੋਕ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ। 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਨੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪਈ ਹੋਈ ਆ। ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਵਿੱਚੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਾਧ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਇਹ ਯੁੱਧ ਕੀ ਚੱਲਦਾ। ਮਮੋ ਆਸ਼ਰਮੰਗਤੰ ਪਪਾਤ ਭੂਤਲੰ ਰਿਸੰ। ਬਸ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕਰੀਏ, ਯੁੱਧ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣਾ। ਆਸ਼ਰਮ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ। ਮੋਹ ਆਸ਼ਰਮੰਗਤੰ, ਤਤ ਆਸ਼ਰਮ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਪਾਤ ਭੂਤਲੰ ਰਿਸੰ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਰਿਸ ਗਏ, ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਟ ਛੱਡਤਾ। ਉਧਰ ਹੱਟ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਹੱਟ ਛੱਡਤਾ। ਬੈਠੇ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਸੁਭਾਰ ਭਾਰ ਬਿਸਨਨ ਜਜੰਪ ਜਾਪਨੋ ਰਖੰ। ਹਾਂ, ਰੇਖ ਆਪਣੇ ਜਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਰੇਖੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਜਾਪ ਜਪਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਨਿਹਾਰ ਪਾਨ ਪੈ ਪਰਾ ਵਿਚਾਰ ਬਾਇਨ ਸਭੋ ਗੁਰੂ। ਬਸ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣਾ ਜਾਪ ਜਪਣ ਲੱਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਵਾਲਾ ਜਾਪ ਜਪੋ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਲਾ ਜਾਪ ਆਪਣੇ ਬਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਤਨੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਧਰਮ ਹੋਰ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਹੈ। ਧਰਮ ਅੱਡ ਅੱਡ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜਾਪ ਜਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਸਾਰੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ। ਨਿਹਾਰ ਪਾਨ ਪੈ ਪਰਾ ਵਿਚਾਰ ਬਾਇ ਸਮੋ ਗੁਰੂ। ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ 22ਵਾਂ ਗੁਰੂ ਮੰਨ ਕੇ ਪੈਰੀ ਪੈ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਵਿਚਾਲੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਨੇ। ਬੇਅੰਤ ਜੋਗ ਨੋ ਸਦਨ ਅਸੰਖ ਪਾਪ ਨੋ ਦਲਨ। ਬੇਅੰਤ ਜੋਗ ਨੋ ਸਦਨ
ਬੇਅੰਤ ਯੋਗ ਸਾਧ ਲੈ ਐ ਸਮਝਦਾ ਬਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਿਯਮ ਮੈਂ ਸਮਝ ਲਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਖੜ ਕੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਯੋਗ ਦੇ ਨਿਯਮ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੋਏ ਯੋਗੀ ਨੇ, ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਜੇ ਮਿਲਿਆ ਕਹੀਏ ਸੋਏ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਯੋਗ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਰੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਇਹ ਨਵਾਂ ਯੋਗ ਹੈ। ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਜੇ ਮਿਲਿਆ ਕਹੀਏ ਸੋਏ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੂੰ, ਇੱਕ ਦੂਏ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਠੰਡੀ ਜੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੰਡੀ ਜੰਗ ਠੰਡੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ 'ਚ, ਕੋਈ ਕ੍ਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ 'ਚ। ਹਾਸਾ ਔਰ ਮਜ਼ਾਕ ਦੀ ਜੰਗ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਜੰਗ। ਅਸੰਖ ਪਾਪ ਨੋਂਦਲਨ, ਅਸੰਖ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਦਾ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਅੰਦਰ ਫੁਰਨੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਦਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਹ ਫੁਰਨੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਦੱਬੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਐਵੇਂ ਸਹੀ ਅਨੇਕ ਚੇਲ ਕਾਲੈ ਰਖੇਸ ਆਸਨੰ ਚਲੰ। ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਚੇਲੇ ਇਕੱਠੇ ਲੈ ਆਪਣੇ ਆਸਣ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ ਸਾਖੀ ਨੂੰ ਸਮਾਰ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦੇਵੇ, ਇਕੱਲੀ ਸਾਖੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੁਣਾਇਆ? ਅਸੀਂ ਉਲਟ ਸੁਣਾਈਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ।